खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। सदा करना मेरे बस में था मैंने तो सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में था मैंने तो सदा कर दी, तो क्या देंगे मैं क्या लूंगा सफी जाने गदा जाने, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा सफी जाने गदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। मदीने गाज़री की मांगते रहे ना दुआ यारो, मदीने गाज़री की मांगते रहे ना दुआ यारो, असर होगा नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने, असर होगा नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने, खुदा की स्टेज का नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஹஜ்ரத் சையத் ஷா வஜூன்னஹி சஹாப் சாஹிப் அவர்களுடைய சிந்தனைக்குரிய சொற்பொழிவு இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்பமாகிறது. அதற்கு முன்பாக தமிழக தர்காக்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேரவையின் மாவட்ட செயலாளர் பாலிமர் ஷஃபி சாஹிப் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். தமிழக தர்காக்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேரவையின் மாவட்ட தலைவரும் மஜ்லிஸே உலமாயே அஹ்லே சுன்னத்தின் செயலாளருமான நமக்கு ஆசானுமான ஹசரத் அவர்களுக்கு தமிழக தர்காக்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேரவை சேலம் மாவட்டத்தின் சார்பாக செயலாளர் அவர்கள் இந்த சந்தன மாலையை பொன்மாலையாக அணிவிப்பார். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், நாரே விலாயத். தமிழக தர்காக்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேரவையின் சார்பாக பெங்களூரிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும்
முகல்பள்ளி தர்காவுடைய ஆஸ்தானுமான இந்த தர்காவுடைய ஹக்தாருமான ஹசரத் அலி வலியுல்லா சாஹிப் அவர்களுக்கு இந்த தர்காவுடைய முத்தவல்லி ஹசரத் கலிமுல்லா ஷா ஹுசைனி அவர்கள் சந்தனமாலையை பொன்மாலையாக அணிவிப்பார்கள். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், नारे हैदरी, नारे विलायत, गौस का दामन, पीरो मुर्शद का दामन, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा है कुर्बान. நமது தமிழக தர்காக்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேரவை நாமக்கல் மாவட்டத்தின் சார்பாக அதன் தலைவர் அவர்கள் வக்கீல் சாஹிப் அவர்கள் பொன்னாடையை பொருத்துவார்கள். சாஹிப் அவர்களுக்கு பொன்னாடை, மாவட்ட தலைவர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டுவார்கள். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், நாரே ஹைதரி, நாரே விலாயத். இப்பொழுது சிறப்பான சொற்பொழிவு இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்பமாகிறது. ला वसीलत इल्ला अंत या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अला नियति खैरी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह या कादिर मुराद हासिल या पीर या सैयद शाह रहमतुल्लाह वली चिश्तीयुल कादरी वअला हज़रत अज़ीमुल बरकत सय्यदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु मक़सद हासिल. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन. अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानि नबिय्यिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन महज़नल जूदि वल करम व मंबइल इल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या खैर खल्क़िल्लाह. आप तमाम से गोशो गुजार करूँ, मुझे तमिल ज़ुबान में बोलना है. उससे कबल मुनासिब और ज़रूरी ये समझता हूँ, आइए आप और हम मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लाडीले, अहमद मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रियातिही व बारिक व सल्लिम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद पाक की डालियाँ आप और हम मिलकर झूम झूम कर पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விற்கே புகழனைத்தும், சலாம் என்னும் சாந்தியும் சலவாத் என்னும் ஈடேற்றமும் தங்கத் திருமேனியாம் தாஹா நபி அவர்கள் மீதும், அஹ்லே பைத் என்கின்ற அவர்களின் கிளையார்கள் மீதும், சஹாபாக்கள் என்கின்ற உத்தம உன்னத தோழர்கள் மீதும், தாபையின்கள், தபு தாபையின்கள், நாதாக்கள், ஷுஹதாக்கள், அவுலியாக்கள், இன்னும் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற மூமினீன்கள், மூமினாத்துக்கள், முஸ்லிமீன்கள், முஸ்லிமாத்துக்கள் நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் சொரிந்தருளட்டும். இந்த புனிதமான மேடையை அலங்கரித்திருக்கும் ஷேக்கே தரீகத் மத்தஜில்லஹுன் நூரானி, இன்னும் இந்த ஸ்டேஜிலே இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற முஸ்லியார் பெருமக்கள், ஆலிம் பெருமக்கள்,
और मेरे सामने अभी नात को शायरी के तौर पर आला हजरत का कलाम जो बुलंद आवाज़ से और अच्छे तरीके से पेश कर रहे थे उस मौलाना साहब और मशाइख़ इकराम अहमद कबीर और रिफाई रज़ियल मौला ताला अन्हु के फ़ुक़रा और तमाम कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया के सिलसिले में பையஷுதா அவாம் और मोतक़दीन உங்கள் அனைவர்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய உரையை துவங்குவதற்கு முன் சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். பள்ளி குழந்தைகள் மலையாளத்திலே மீலாது நபியின் பாடலை மிக அழகாக உஸ்தாதர்கள் பாட அவர்களுக்கு தெரிந்த அந்த கொட்டடிப்பது என்பது தஃப் என்று சொல்லுவார்கள் அரபியிலே. இன்று அதையெல்லாம் அடிக்கலாமா, ஜாயிஸா, இஸ்லாத்தில் இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி கணக்குகள் ஒரு சற்றேறக்குறைய தமிழ்நாட்டிலே 20 ஆண்டு காலமாகவும் அங்கு வடக்கிலே யூபி தேசத்திலே இந்த சுன்னத் ஜமாத்தின் எதிர்ப்பாக வந்த பொழுது தேவபந்து என்கின்ற சுத்த வஹாபிய ஜமாத் எழுந்து இதற்கெல்லாம் கேள்விகள் கேட்டபோது ஆலா ஹஜரத் அசீமுல் பரக்கத் சையதுனா அஹமது ரஸா கான் ஃபாசிலே பரேல்வி ரஜியல் மௌலா தாலா அன்ஹு மிக சிறப்பான பதில்களை அவர்களுக்கு தந்தார்கள். இந்த தஃபடித்தல் ரிஃபாய் ஃபகீர்மார்கள் தப்படித்தது சற்றேறக்குறைய ஹிஜ்ரத்து செய்து சென்ற பொழுது நபிகள் கோமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வரவேற்ற மதீனத்து பிள்ளைகள் தலஅல் பத்ரு அலைனா மின் சனிஆத்தில் வதாய் வஜபத் ஷுக்ருன் அலைனா மாதா யா கைர தாயி என்று கொட்டடித்து வரலாறு பதியப்பட்டிருக்கின்றது. என்னிடத்தில் அந்த கிதாப் இருக்கின்றது. இந்த தர்காவை நான் முதலிலே ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்திருந்த போது ஹஜ்ரத் அவர்களின் அந்த குறுகிய இடத்திலே ஃபாத்தியா துவா இருக்கின்ற 2-3 வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு சென்றேன். அப்பொழுது இந்த மாவட்ட தலைவர் மௌலா ஜனாப் ஆலி ஜனாப் அப்துல் ரஷீத் அவர்களும் அந்த தர்காவின் சஜ்ஜாதா நிஷின் கலீமுல்லா ஷா சாஹிப் ஆலி ஜனாப் கரீமுல்லா ஷா சாஹிப் அவர்களும் சொன்னார்கள், மிக குறுகிய இடமாக இருக்கின்றது என்று. நாம் சரியான கிதுபத்து செய்து கொண்டிருந்தால் ஹஜ்ரத் அவர்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை கராமத்தாக செய்து கொடுப்பார்கள் என்பார் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த குறுகிய இடத்திலிருந்து மிக விசாலமான இடத்தை இன்று நமக்கு தந்திருக்கின்றான். ஆகவே தான் ஒரு கவிஞர் சொல்லுகின்றார், கௌனைனி கி தௌலத் ஹை दरबार औलिया में, कौनैन की दौलत है दरबार औलिया में, अल्लाह की रहमत है दरबार औलिया में, अल्लाह की रहमत है दरबार औलिया में, आने से यहाँ हमको मिलता है खुदा हाफिज. कहाँ जाके என்னென்று சொன்னால், அல்லாஹ்வை நீங்கள் பள்ளியில் தேடுவீர்களே ஆனால் அங்கு நமாஸ், தொழுகை, ஷரியத் சட்டப்படி உங்கள் இபாதத்துகளை செய்ய வேண்டிய இடம். ஆனால் அல்லாஹ் எங்கு கிடைப்பான்? दरबार औलिया में, अल्लाह की रहमत है दरबार औलिया में, आने से यहाँ हमको मिलता है खुदा हाफिज, क्या जल्वे குதிரத் है दरबार औलिया में. ஆகவே பெரியோர்களே, எனக்கு கொடுத்திருக்கின்ற இந்த நேரத்தின் தலைப்பு என்னன்னா, அரசர்களும் அவுலியாக்களும் என்றால் இவர்களெல்லாம் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்? அவுலியாக்கள் இடத்திலே பெரும் பெரும் ஒன்றும் இல்லாதவங்க போய் துவா கேட்டு நிற்பாங்க, ஷரியத் சட்டமும் தெரியாது, ஓதவும் தெரியாது, படிக்கவும் தெரியாது, இந்த மாதிரி நிலைகளிலே அவர்கள் போய் நின்றிருப்பார்கள் என்று சொல்லி அது மற்றும் இன்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அப்படி அல்ல. அவுலியாக்களின் சன்னிதானங்களிலே பெரிய பெரிய பாதுஷாக்கள் வந்து நின்றிருக்கின்றார்கள். பெரிய பெரிய பாதுஷாக்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய கோரிக்கைகளை பிச்சைக்காரர்களாக கையேந்தி வந்து கேட்டிருக்கின்றார்கள். வரலாற்று ரீதியான ஆதாரங்கள் கோடிக்கணக்காக லட்சக்கணக்காக பதியப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே ஒவ்வொன்றையும் என்னால் முடிந்த அளவு ஆதாரப்பூர்வமாக உங்களுக்கு வைப்பேன். என்னென்று சொன்னால், இஸ்லாமிய ஷரியத் சட்டத்தில் பெருமானார் நபிகள் கோமான் கண்மணி நாயகம் அஹ்மதே முஜ்தபா முஹம்மதே முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தூய்மையான, பரிசுத்தமான, உண்மையான சுன்னத் என்று சொல்லக்கூடிய நடைமுறையை பின்பற்றுவர்கள் இந்த அவுலியாக்கள் என்றால் மிகையல்ல.
நமக்கு தெரிஞ்ச சுன்னத்தெல்லாம் என்ன? நிக்கா செய்யறது சுன்னத்து, மிட்டா கானா சுன்னத்து. இது போன்ற எளிமையான தூய்மையான இந்த சுன்னத்துகள் தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் ஷக்குல் கமர் என்று சொல்லி பிறையை இரண்டாக பிளந்து காட்டினார்களே, அது சுன்னத்தல்லவா? பெருமானார் நபிகள் கோமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தண்ணீர் இல்லாத போது அவர்களை கை வைத்த போது அந்த கைகளின் வழியாக தண்ணீர் பீரிட்டு கிளம்பியது, அது சுன்னத்தல்லவா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சின்ன கொஞ்சமோடு மலிதா என்று சொல்லக்கூடிய சத்து மாவை இடித்துக் கொண்டு கொடுத்த பொழுது அதை எல்லோருக்கும் அள்ளி அள்ளி வாரி வழங்கினார்களே, அல்ல அல்ல கொடுக்கக்கூடிய அமுத சுரப்பியாக இருந்ததே, அது சுன்னத்தல்லவா? அதை செய்து காட்டியவர்கள் தான் இந்த அவுலியாக்கள். அந்த சுன்னத்தை பேணியவர் தான் இந்த அவுலியாக்கள். ஆகவே முதலிலே பார்ப்போம், ரசூல் பெருமானார் கண்மணி நாயகம் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் பாதுஷாக்கள் வந்தார்களா இல்லையா? எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களிடம் அரசவையிலே வந்தார்கள்? பெருமானாரிடம் வந்து எப்படி தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வைத்தார்கள் என்பதற்கு நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள். எப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து நின்றார்கள் என்பதற்கு என் கையிலே சீரா புராணம் வசன காவியம் என்கின்ற தமிழ் நூல் இருக்கின்றது. இந்த தமிழ் நூல் இப்பொழுதல்ல, சற்றேறக்குறைய 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெளிவந்த நூல் இது. அதை இப்பொழுது புதிதாக பிரசுத்திருக்கின்றார்கள். 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கண் அகமது மஹமூது புலவர் அவர்களால் காயல்பட்டினம் அவுலியாக்களின் பட்டினம் என்று சொல்வார்களே, அவர்களுக்கு வந்தவர்தான். அந்த நேரத்தில் அடிக்கப்பட்ட நூல் சற்றேறக்குறைய இப்பொழுது ஒரு நூற்றாண்டு கடந்து இது மறுபடியும் வந்திருக்கின்றது. இதிலே பல சம்பவங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். என்றாலும் பாதுஷா எப்படி அவர்களுடைய சன்னிதானத்திற்கு வந்தார், முதலிலே ரசூலின் சன்னிதானத்திற்கு எந்த பாதுஷா வந்தார், யார் வந்தார், எவர் வந்தார் என்பதற்காக வேண்டி மிக தெளிவான ஆதாரத்தை கொடுக்கின்றார்கள். எப்படி கொடுக்கின்றார்கள்? நீங்கள் நபிமார்களின் சுன்னத்தாக பார்க்கும் பொழுது சுலைமான் நபி பாதுஷாக இருந்தார். பில்கிஸுடைய தக்து வந்தது. எப்படி வந்தது? அதோடைய தனி சரித்திரம் வரலாறு இருக்கின்றது. ஆனால் இதில் சொல்லுகின்றார்கள், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்திலே நாங்கள் எல்லாம் கூடி நின்று கொண்டிருந்தோம். ஒரு நபர் வந்தார். அவர் யார் என்று தெரியவில்லை. மிக வயதோடியவராக இருந்தார். உடல் முழுக்க முடிகள் முளைத்துக் கொண்டிருந்தன. அவர்களை பற்றி வர்ணித்து எழுதுகிறார்கள். இதிலே அவர் சொன்னார், யார் முஹம்மதே, நான் யார் தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏனென்று சொன்னால் நான் யாராக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னார், குற்றமற்ற நெறி நீதியோர்களுக்கு இடல் விளைவித்து வெண்ணிற சங்கு இனங்கள் ஊர்ந்து திரிகின்ற கடல் வளைந்த உலகத்தின் பகையின்றி ஒப்பற்ற தனி செங்கோல் தன்னை அன்றி வேறில்லை என்று அரசாட்சி செலுத்திய ராஜ சமேதனாக வீற்றிருந்தவன் நான். யார் தெரியுங்களா? இன்ட்ரடக்ஷன் பண்றாரு. கிட்டத்தட்ட 3 பக்கம் அதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் வருது. அவர் சொல்றாரு, நான் யார் தெரியுமா? இன்ன ராஜா, நான் இப்படி இருந்தவன், நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் என்னை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். கிளடாயி கிளடு தட்டி போய் கூன் விழுந்து அப்படியே நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் உங்கள் முன்னால். என் கால்கள் கட்டப்பட்டு தத்தி தத்தி உங்கள் முன்னால் வந்து நின்றிருக்கின்றேன். யா ரசூலல்லாஹ், நான் அரசனாக இருந்தேன். நீங்க எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அரசன்னா காபூலுக்கு அந்தாண்ட ஆட்சி செஞ்சாரு, ஈராக்ல ஆட்சி செஞ்சாரு, ஜப்பான்ல ஆட்சி செஞ்சாரு, அல்லது சிலோன்ல ஆட்சி செஞ்சாரு, அல்லது சைனால அரசாட்சி நடத்தினார்னு இல்ல. அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு, நான் எவ்வளவு தூரம் ஆட்சி செய்திருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் என் குணம் எல்லாத்தையும் பார்த்து கிஞ்சிற்றும் நான் இல்லாதவன். நான் அந்த காதிரி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் கேடு கெட்டவனாக மாறினேன். என் ஆட்சி கொடுங்கோலாக மாறிவிட்டது. அப்பொழுது ஒரு நபர் வந்து என்னை முறைத்து பார்த்து காலில் கட்டு போட்டு சென்று விட்டார். அன்றிலிருந்து இந்த கட்டை அவிழ்ப்பதற்காக ராஜன் என்னுடைய சிம்மாசனம் போய்விட்டது, என்னுடைய அரசாட்சி போய்விட்டது. நான் ஆட்சி அதிகாரங்களை செய்து கொண்டிருந்த அத்தனை மக்களும் போய்விட்டார்கள். இன்று என் கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையிலே யா ரசூலல்லாஹ் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். இப்படி கட்டப்பட்ட பின் நான் முதலிலே ஆதம் அலா நபியினா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் சென்றேன். இந்த கட்ட அவுக்கிறதுக்கு நான் யார்கிட்ட போனேன்? ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரிடம் சென்றேன். அப்ப எப்போ உள்ளவருங்க அவரு? நீங்க நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரசூலுல்லாஹ் தான் அல்லாஹ் தாங்க அதுக்கு சரியான தீர்வு தந்தாரு. दोनों जहां के मुख्तार सलाम यारे, दोनों जहां, ये जहां और वो जहां, और अल्फ अल्फ आदम इन कितने हजार आदम आ जाए तो भी रसूल रसूल है हमारे.
ஆதம் அவர் போய் சொல்றாரு, அந்த அரசர் சொல்றாரு, நான் இப்படிப்பட்ட அரசன் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம்ட்ட போனேன் இந்த என் கட்டை அவுத்துட சொல்லி, ஆனால் என்னால் அவுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. அவர்கள் துவா செய்து சொன்னார்கள், என் பாரம்பரியத்தில் செல்லு என்று சொல்லி நான் நூஹிடம் போய் நின்றேன். இப்படி ஒவ்வொரு நபியாக வந்து ஈசா நபி வரை வந்து என்னால் இந்த கட்டை அவிழ்த்து விட முடியவில்லை. இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்கின்றேன். அரசரும் மௌலியாக்கள் என்றீர்களே, அரசரும் மௌலியாக்கள் ஏன் வருகின்றார்கள் என்றால் ரசூலிடம் அரசர்கள் போய் நின்ற சுன்னத்தானது. அவர் சொல்லுகின்றார், நான் இந்த உலகத்து மனிதன் அல்ல. இப்பொழுது நான் ரசூலிடம் போய் நின்னவன் யார்? இந்த உலகத்து மனிதன் அல்ல. ஏனென்று சொன்னால் ஆதமுக்கு முன்னால் நான் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்தவன். அந்த போடப்பட்ட கட்டை அன்றிலிருந்து நான் தத்தி தத்தி உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அல்லாஹ் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்து நீ செய்த கொடுமைக்கு உனக்கு என் கண்ணின் மணியாக, என் ஹபீபாக, என் மஹபூபாக இருக்கக்கூடிய ரசூல் அஹ்மதே முக்தார் சர்தாரி தோஜஹா அவரிடம்தான் உனக்கு இந்த கட்டுக்கு விமோச்சனம் உண்டு என்று ஒவ்வொரு நபியும் சொல்லி அனுப்பினார்கள். ரசூலே உங்கள் முன்னால் நின்று இருக்கின்றேன் என்று சொன்னார். சரி, அந்த முடிவுக்கு வர்றேன். ஏன்னா இதை ஏன் கிதாபை காட்டுறேன்னா, இது யாரோ போட்டது எவரோ போட்டது அல்ல. இதை குமுதத்தில் போடப்பட்டு குமுதத்தில் கேட்கிறார்கள் இந்த நூல் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி. அப்படி கேட்கும்போது அரசு பதில்களிலே 3/7/2013 வந்த பதிலில் சொல்றாங்க, இந்த சீரா புராணம் படித்தது உண்டா? இந்த நூல் வெளியே வந்த பிறகு சீராபுராண வசன காவியம் நீங்க படித்தது உண்டா என்று குமுதம் ஆசிரியரிடம் கேட்கிறார்கள். அப்படி சொல்கின்றார், இலக்கிய சுவையிலே சீவீக சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், பெரிய புராணம், கம்பராமாயணம், மணிமேகலை ஆகியவற்றை நிகராக வைத்து போற்றப்பட வேண்டிய காவியம் சீரா புராணம். சகோதர சபையத்தார்கள் எந்த நூல்களை தன் புனித நூல்களாக கருதுகின்றார்களோ அந்த ஸ்தலத்திலே இந்த நூலை விட்டு கொண்டாடுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் இதனுடைய அந்தஸ்து, இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை நீங்கள் எவ்வளவு எடை போட்டு பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஆக அந்த காமா இப்னு காயிம் அங்கு போய் நின்ற பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள், நான் முடிவுரைக்கு வருகிறேன், இதிலே என்ன சொன்னார்கள் என்று தெரியுமா? யா ஹாம், அவர் பேர் என்னன்னு கேட்டாங்க. என் பேர் ஹாமா, என் தகப்பன் பேர் காயும். ஓ காமா இப்னு காயிமே, உமக்கு இந்த கட்டை போட்டவர், இந்த தண்டனையை வழங்கியவரை நீ கண்டால் கண்டு கொள்வாயா? தெரிந்தால் ஐடென்டிஃபை தெரிய முடியுமா? நீ அறிமுகம் செய்து கொள்வாயா என்று கேட்டார்கள். பெருமானார் நபிகள் கோமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார், ஆம் யா ரசூலல்லாஹ், நான் அவர்களை கண்டால் உடனே கண்டு கொள்வேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர்கள் இவ்விதம் காமா சொன்னதை கேட்ட கரிய மேகம் குடைவிடும் நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டு மனதில் இருத்தி சத்தர்களுடைய இரத்தத்தையும் சதையும் சிதற வைத்திருக்கும் சிவந்த பிரசக்தி கதிர் இருக்கும் வேலாயுதம் ஏந்தும் கொழுமலையான கையையுடைய அலி இப்னு அபி தாலிப் அவருடைய குமாரரை அழையுங்கள் என்று சொன்னார்கள். சஹாபாக்களை கூப்பிட்டு சொன்னார்கள், ஏன் நாரே ஹைதரி சொல்ல வேண்டும்? ரசூல் சொல்லுகின்றார்கள் நாரே ஹைதரி. யார் சொல்லிக் கொடுத்தார் நாதே ஹைதரி? ஜங்கே உஹது சொல்லுகின்றது, உஹது யுத்தம் சொல்லுகின்றது. அந்த யுத்தத்திலே திரும்பி போய் அனைத்து பேர்களும் சஹாபாக்கள் அவருக்கு தோல்வி நிலைய வேண்டிய போது பெருமானார் நபிகள் கோமான் மட்டுமல்ல இருந்து விட்ட பொழுது அந்த பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சில சஹாபாக்கள் இருந்த போது குஃபாரே குரைஷ் எய்த தீர் அம்பு அவர்களின் பல்லில் பட்ட போது பார்த்தார்கள். அப்பொழுது வந்து நின்றார்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம், யா ரசூலல்லாஹ், अल्लाह आपको सलाम भेजता है, इस शिद्दत के मौके पर, इस कर्ब के मौके पर, इस तकलीफ के मौके पर आप बुलाइए. किसको बुलाएं, किसको निदा दें, किसको पुकारें? आला हजरत तजीमुल बरकत சொல்லுகின்றார்கள், नादे अलियम मज़हरिल अजाइब तजिद औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिक या नबिय्यु या नबिय्यु या नबी व विलायतिक या अलिय्यु या अलिय्यु या अली. அலியை இழைக்க சொல்லுகின்றார்கள். எதில் இருக்கு தெரியுமா? ஷமே ஷபிஸ்தானே ஆலா ஹஜரத் ஷமே ஷபிஸ்தானே ரஸா கிதாப் பேர்.
அதில் கொடுக்குறாங்க ஹைதர் அலி அலியை கூப்பிடுன்னு சொல்லி. அந்த அலியை இப்போ ரசூலா கூப்பிட்றாங்க காமா இப்னு காயிம். அந்த அலி அந்த இடத்துல வந்த நேரத்திலேயே அந்த காமா இப்னு காயிம் ஓடி போய் பெருமானாரின் ஜிப்பாவை பிடித்து பின் வந்து நடுநடுங்கி நின்று கொண்டார் என்று சொன்னார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், இந்த நபர் தான் எனக்கு கட்டு போட்டார் காலிலே. அந்த அரசன் சொல்லுகின்றான், யா ரசூலல்லாஹ். எப்போங்க, எப்போ சொல்றாங்க? ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு முன்னாடி. வெரி குட். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு முன்னாடி கட்டு போட்டாங்க. யாரு போட்டாங்க? அலி. அதுக்கு யார் சாட்சி? காமா இப்னு காயிம், பெரிய அரசன், வேற்றுலகத்தில் வாழ்ந்திருந்த அரசன். அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்துங்க. நீங்க என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க? இதெல்லாம் ஏத்துக்கிறதா ஏத்துக்க கூடாதா? அது உங்களுடைய பகுத்தறிவுக்கு விட்டு விடுங்கள். நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். அலி ஹைதர் கர்ரார், சாஹிபே துல்துல் சவார், ஹைதரே கர்ரார், ஆலே நபி, அவுலாதி அலியின் ஜல்சாவை பாருங்கள். அதனால் தான் சொன்னார்கள், உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா ஒரு தடவை ஷரியத்தின் மஸ்அலாவிலே அவர்களுக்கு சரியான தீர்ப்புக்காக காத்திருந்த போது ஹஜ்ரத் அலி வந்து சொன்னார்கள், இந்த தீர்ப்பை சொல்லுங்கள் என்று. அப்போ சொன்னார்கள், லவ் லாக அலியன் லஹலகல் உமர். அலி இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்த உமர் ஹிலாக்காகி போயிருப்பான் என்று சொன்னார்கள். பஹரால் முடிவுக்கு வருவோம். அந்த அரசன் வந்தான். அவரை பார்த்து, அலியை பார்த்து நடுநடுங்கி போய் சொன்னான், இவர்தான் எனக்கு இந்த கட்டை போட்டவர் என்று சொன்னார். சொன்னார்கள் பெருமானார் நபிகள் கோமான் ஸல்லல்லாஹு अलैहि वसल्लम, या अली वक्त आ गया है, अब उसको नजात देना है. उसको जो अजाब और सजा दी जाती थी उस दुनिया से लेकर जबकि वो हुकूमत कर रहा था, அவன் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த உலகத்தில், எந்த உலகத்தில் தெரியாது, அந்த உலகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை, உம்மை வைத்து அல்லாஹ் அனுப்பி கொடுத்த தண்டனையை, இந்த அரசனின் தண்டனையை யா அலி நீ குறைத்து விடும் என்று சொல்லி சொன்ன நேரத்தில் எது இருக்குது? நான் அதெல்லாம் படிச்சு காட்டினா நேரம் ஆயிடும், இதுக்கே ஒரு நாள் போயிடும். அப்போ அவர் அரசரும் ரஷீத் பாய் தலைப்பு கொடுத்து வீணா போயிடும். அப்போ அவங்க சொல்லி பார்த்த சன நேரத்திலே இஸ்முல் ஆசம் நெற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று சொல்லி அலி அவர்கள் ஒரு பார்வை பார்த்தார்கள். அண்ணலும் நோக்கவே அவளும் நோக்கினால் யாரை பார்த்து எழுதுறீங்க? நெற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று சொன்னானே நக்கீரன், எந்த எழுத்து எழுதுகிறீர்கள் நீங்கள்? அலி கரமல்லா வஜ்ஜு அவர்கள் பார்த்த ஒரு பார்வையில் அவர்கள் கட்டியிருந்த அந்த அரசனுக்கு போட்டிருந்த பேடி அந்த ஆலிஞ்சாக்கி தர்கா மேலக்காக்கோ பினாத்தி நான் ஜாயிஸ்கி போய் கேள் அல்லாவிடம். அந்த பேடியை வெளுத்து அறுத்து வீசி எறிவதற்காக எடுத்து போடப்பட்டது. அலி, இந்த அரசன் செய்த தவறுகளுக்காக உன்னுடைய குலாமாக பேடியை போட்டு வைத்து விட்டேன். உலகம் முழுக்க ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடமிருந்து கடைசி ஈசா நபி வரை சென்று அந்த பேடியை பிரிக்க முடியவில்லை, அந்த கட்டை அவிழ்க்க முடியவில்லை, அந்த கட்டை திரும்ப உடைக்க முடியவில்லை என்று சொன்ன பொழுது திரும்பவும் அது தலிக்கரம் அல்லாஹ் வஜ்ஜு ரசூலின் உத்தரவை கொண்டு அல்லாவின் குதிரத்தை கொண்டு உடைத்து தகர்த்து இஸ்முல் ஆதம் என்று சொல்லக்கூடிய அஸ்மாவை ஓதி வீழ்த்தி எறிகின்றார்கள். அந்த காமா இப்னு காயிம் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறி போகிறார் என்பது இந்த சீரா புராண வசன காவியத்திலே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இது யாருங்க எழுதுனது மஹமூது புலவர். இப்போ வெளியிட்டது அந்த கோன்பை பாகர் கர மௌலானா மௌல்வி ஹஸ்ரத்து படே மௌலானா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? வெளியிட்டது இவ்வளோ பிரயாசம் பண்ணி நியூ காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் முரளி அரூபனுங்க. வெளியிட்டது யாரு? அங்கே இருக்கிற தப்லீக் வாலாக போல்த்தை காய்க்கு காம்னி சோ காம் ஆदमी ये किताब डालो कहते ईमान பார்த்தீங்களா? நீங்கள் பார்க்கலாம். पूरा तबलीग होगा, देवबंदी होगा, बर्बाद होगा. जो अल्लाह वाला है वो आबाद वाला है, जो देवबंदी वाला है वो बर्बाद हो जाएगा. நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆக முதல் சுபூத் அவுலியாக்கள் அரசர்கள்ல ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்தை பின்பற்றித்தான் அரசர்கள் அத்தனை பேரும் அவுலியாக்கள் இடத்திலே தங்கள் துண்டை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு அடிமையாக சேவகம் செய்திருக்கிறார்கள். முதல் அரசர் ரசூலுல்லாஹ்ட்ட யார் நிற்கிறார்? ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கும் முன்னால வாழ்ந்த எந்த துனியாவோ दीन दुनिया में अल्लाह तरक्की दे, कौन सा दुनिया में? अब ऐसा दुनिया में की आखिरत की दुनिया में की अल्फ आदमी हजार आदम मांगे बोलते ना, वो दुनिया में की वो कई को बात वो बराबर बढ़ाएंगे, हमें कर हमारा काम हमें करेंगे. ஸோ இந்த முதல் ரசூலுல்லாஹ்வின் சுன்னத்தை பின்பற்றித்தான் ஒவ்வொருவர்களாக வருகின்றார்கள். அரசர்கள் எப்படி இருந்தார்கள், எப்படி செய்தார்கள், அவர்களுக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டது என்பது அடுத்த ஆதாரம்.
இவங்க காலத்தில் இமாம் மூசர் அல் ரஸா ரज़ियल मौला ताला अन्हु मज़हब के 4 इमाम हनफी शाफी मालिकी हम्बली, अकायद के 2 इमाम इमाम अबुल हसन अली अशरी रज़ियल मौला ताला अन्हु हज़रत इमाम मातुरीदी, இந்த 2 பேர்களும் அகீதத்தின் இமாம்கள் நம்முடைய ஷரியத் சட்டத்துக்கு. அடுத்தது அஹ்லே பைத் இமாம்கள் தரீகத்திலே வருவார்கள். हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम मूसा रज़ा, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम तकी, हज़रत इमाम नकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी, 11 பேர் क़यामத்தில் வர்றவங்க. இமாம் மஹதி क़यामत में आने वाले 12 இமாம் இருக்காங்கல்ல, அந்த 12 இமாம்களில் ஒரு இமாம் யாரு? ஹज़ரத் மூசா ரஸா. அந்த இமாம் மூசா ரஸா அவர்களிடம் அரசர்கள் எப்படி வந்தார்கள் பார்க்கணும்ல. மற்றவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. ஒரு பெண்மணி வந்து சொல்லுகின்றார் அரசிடம், நான் சையதானியாக இருக்கின்றேன், எனக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் அந்த அரசிடம். அன்று வாழ்ந்த अब्बासिया खलीफाक्கள். अब्बासिया का तो कौन है? अरे तुम ना बयान को बोलेंगे, क्वेश्चन हम पूछना को बराबर बोल डाल जाओ, हम ना बैठ को क्वेश्चन हम पूछना को. अब्बासिया खलीफा ना யாருங்க? हज़रत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिच्चा, அவங்க சாச்சா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் அலி கிலாஃபத் ஆட்சியின் போது ஒருவர் என்ன செய்கின்றார், அவரிடம் கேட்கின்றார், ஒரு பெண்மணி வந்து நான் சையதாக இருக்கிறேன், ஆகவே எனக்கு ஏதாச்சும் உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க. நீ சையதானா இல்லையான்னு சொல்லி ஆஸ்மாயிஷ். அடுத்தது யாரு? அந்த அரசர் கலீஃபா, ஆட்சி செய்கிறவர். அப்ப யார்கிட்ட ஆட்சி செய்யணும்? ஹஜ்ரத் இமாம் மூசா ரஸா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரிடம் போய் கேட்கிறார் அரசர், இவங்க சையதானின்னு சொல்றாங்களே, எப்படி அவர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. உடனே அவர் சொன்னார், அனைத்து மிருகங்களுக்கும் சையதுடைய கறி ஹராமாக இருக்கின்றது, அவர்கள் மீது சிங்கத்தை விட்டால் அது அவர்களை சாவடிக்காமல் திங்காமல் விட்டு விட்டால் அவர் சையதானி. பூஸ்தேனே சுன்னைக்கு கீர் காய்ச்ச சையதாங்கி காக்க பத்தாவனான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இருக்குது. கீ போலவோ கோன் போலவோ கித்தாவாம அந்த அரசர்கிட்ட சொன்ன உடனே இந்த அந்த பெண்மணியிட சொன்ன நம்ம சையத் நீ மஞ்சள் கத்தி மதத் கரோன்ட்டாங்க. இது முடிஞ்சு போச்சா இந்த சம்பவம்? அடுத்தது வருது பாருங்க. ஜப் ये बात खामोश हो गए, जब आप शहर में गए तो उनको बुलवाया गया. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, அந்த அரசர்கிட்ட போய் இவரை பத்த வைக்கிறாங்க, போட்டு கொடுக்கிறது. சையதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மிருகம் கறி திங்காது ஹராம்னு சொன்னாங்க, இவருக்கு மேல மிருகத்தை விட்டு பார்க்கலாம் பாஷான்றான். யாரு இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிற இந்த வஹாபிகள் இருக்க यजीद पलीद कब से है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सितेज कार रहा है अजल से ता इमरोज, सितेज कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिराग मुस्तफवी से शरार पूल हबी. आदम अलैहिस्सलाम वंदा शैतान वंदा, नूह अलैहिस्सलाम वंदा किन्नान वंदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वंदा नमरूद वंदा, मूसा नबी वंदा फिरौन वंदा, रसूल वंदा कुफार कुरैश, इमाम हुसैन वंदा यजीद वंदा, गौसे पाक वंदा வந்துட்டே இருந்தாங்க, ஆலாத் வந்தா தேவந்த் வந்தா. எங்க இருந்து போயிட்டு இருக்குது? வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி அந்த அங்கு அந்த அரசரிடம் சொல்லுகின்றார்கள், நீங்கள் இவரை ஆஸ்மாயிஷ் செஞ்சு பார்க்கணும். என்னன்னு ஆஸ்மாயிஷ்? आपको इसमें दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया. அவரை கூப்பிட்டாங்க. யார? இமாம் அஹ்மத், இமாம் ரஸா, மூசா ரஸா. அதாங்க அந்த ரஸானால அதுல வந்துருதுங்க. மூசா ரஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அந்த அரசர் கூப்பிடுகிறார். மேலே இருக்கிறார். படியேறி வரும் பொழுது உள்ளே நுழைந்தவுடன் சிப்பாய்களை சொல்லி கதவை சாத்தி விடுகிறார். அவர் மஹல்லேக்குள்ள செல்லும்போது யாருமே இல்லை. 3 சிங்கங்கள் வருகின்றன. அரசர் கேட்குறீங்களா நீங்க, அரசர் என்ன செய்தாங்கன்னுட்டு आजमाइश सोदने அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், लोगों ने मुतवक्किल से कहा कि तुम ये क्यों नहीं करते कि मुतवक्किल मैं दरिंदे के खसर के सहन में चढ़ा दी जाए, फिर जनाब इमाम को बुलवाया जाए. आप उसमें दाखिल होके दरवाजा बंद कर दिया और खुद को छत पर खड़े होकर तमाशा देखने लगा. என்ன செய்து ஏது செய்துன்னு பார்த்துறாங்க. சையதுகள் தான் ஹராம்னு ரசூலா சொல்லிட்டு அது ஹராம் தானே. 3 சிங்கங்கள் பசியோடு தாண்டி வருகின்றன. அரசர் அழைக்கும் போது என்ன செஞ்சாங்க? 3 சிங்கங்களும் நாயை விட அமைதியாக எஜமான் அஹ்மத் இமாம் ரஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களிடம்
வாளை ஆட்டிக் கொண்டு வந்த நின்ற சம்பவம் அஸ்ஸீஹுல் மதாலிப் ஃபி அததி மனாகிபி அலி இப்னு அபி தாலிப் என்ற கிரந்தத்திலே பதியப்பட்டிருக்கின்றது. அரசர்கள் எப்படி ஆகுவாங்க? नारा हैदरी या अली, नारा विलायत या मुहय्यिदीन, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बत्ती बत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल. புரியுதா? இப்போ நான் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு வரேன். अब किसके पास आएंगे हमें? बादशाह कैसे थे, क्या थे बोलकर. அடுத்தது पीरे लासानी, महबूब सुबहानी, खिंदिले नूरानी, हैकले यज़दानी, हर मुश्किल आसानी, மெய் நிலை கண்ட ஞானி, வல்லல் கௌஸ் சமதானி, சையீதுனா ஷேக் அப்துல் காதர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் காலத்திற்கு வாருங்கள். அவரிடம் எத்தனையோ அரசர்கள் அடிபணிந்து நின்றார்கள். அதில் ஒருவர் முஸ்தஜிம் பில்லா. யார் அவரு? அதில் இன்னும் நிறையா இருக்குது, டைம் இருக்காத சொல்லி முடிக்கணும்னு சொல்லி வர்றேன். அந்த முஸ்தஜிம் பில்லாவை பற்றி இது கௌதுல் முஹியத்தீன் என்பதற்கு ஆசிரியர் எஸ் அலி அவர்கள் எழுதிய நூல். அந்த நூலின் 120ஆம் பக்கத்திலே சொல்லுகின்றார். யார் சொல்லுகின்றார்? கௌஸே பாக்கிடம் வருகிறார். யார் வருகிறார்? இந்த பாருங்க. அப்போது பக்தாதின் ஆட்சிபடத்தில் அமர்ந்திருந்த அப்பாசியா கலிஃபா அல் அன் முஸ்தஞ்சிதுன் பில்லா, கௌது நாயகனும் பெரும் மதிப்புள்ளவர். அடிக்கடி அவர்களின் திருச்சபைக்கு வந்து உபதேசம் பெற்றவர்களில் அவரும் ஒருவராக இருந்தார். அவர் அப்பாசியா ரசூலுடைய காந்தான்ல, சிச்சாக்கா காந்தான்ல வர்றார். அந்த அரசர் யார்கிட்ட வர்றாங்க? கௌது நாயகர்கிட்ட வர்றாங்க. அவங்க கொண்டு வந்து அந்த தடவை 10 பை தங்க நாணயங்களை தங்கள் காணிக்கையாக கொண்டு வந்திருந்தார். கௌசப்பாக்கு தேன கேட்கிற 10 தங்க நாணயங்களில் பையை கொண்டு வந்தார். கொடுத்து, யா கௌஸ், உங்களுக்கு காணிக்கையாக இதை வழங்குகின்றேன். மன்றாடினார், வற்புறுத்தினார். எடுத்துக்கங்க கௌஸ், லேலோ को जाओ, नक्को क्यों सताते हैं, हम फकीर लोग, हमको देता है वो दाता, हम किसी बादशाह के मोहताज नहीं. अगर ये माल मांगो तो ये माल देंगे, ये जान मांगो तो ये जान देंगे. हमसे ये नहीं हो सकता कि नबी का जाहो जलाल देंगे. எங்களுக்கு கொடுப்பவனும் அவனே, அள்ளி வழங்குபவனவனே, வாரி கொடுப்பவனவனே. அரசே, உன்னுடைய பொருள்களை நீ எடுத்துச் சென்று விடுகின்றார்கள். அவர் மன்றாடினார், கெஞ்சினார். அரசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? கௌசநாயகின் தர்பாரிலே கெஞ்சினார்கள், மன்றாடினார். எனவே அல்லாஹ்வின் 2 பைகளை தமது 2 கைகளிலே, எனவே அவற்றில் 2 பைகளை கௌசுப்பா क्या करते हैं, அந்த 2 பைகளில் எடுத்து கையில வைத்து என்ன செய்கிறார்கள்? சக்கையா புழிறாங்க. என்ன செய்றாங்க? அரசருடைய நிலையை பாருங்க. கௌசு நாயகம் அந்த 2 பைகளில் எடுத்து கரங்களில் எடுத்து நசித்தார்கள், பிழிந்தார்கள். அந்த பிழிந்த க்ஷணத்திலேயே அவற்றிலிருந்து உதிரம் இரத்தமாக கொட்டியது. அந்த பையில் இருந்து மக்களின் இரத்தத்தை எனக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வருகிறீரா என்றதும் அவர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து விட்டார். பாஷாக்கள், அரசர், அவுலியாக்களின் தர்பார்களே, அதுவும் எந்த அவுலியாவுங்க? அவுலியாக்களுக்கு அரசராக இருக்கக்கூடிய அவுலியா. அவரிடம் வந்து காணிக்கையை தந்த பொழுது அவரை விட்டு விடவில்லை, வாங்கிக் கொள்ளவில்லை. எடுத்து வீசி வெண்ண பொழுது மக்களின் இரத்தத்தை உறிந்து எனக்கு காணிக்கையாக தந்த பொருள் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை, நீர் எடுத்து சென்று விடும் என்று சொன்னார்கள். நபிகள் வலிகள் கோமான் சொன்னார்கள், சபையில் இருந்தோரை கூடி பார்த்து சொன்னார்கள், மக்களின் இரத்தத்தை எனக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்திருக்கிறீர் என்றதும் அவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்தார். சபையில் கூடி இருந்தோரை பார்த்து சொன்னார், இவர் மாத்திரம் பெருமானாரின் சிறுவர், சித்தப்பா, சாச்சா, அவரது குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இல்லாதிருப்பின் இவரது அரண்மனை இந்த உதிரத்தில் அடித்துக் கொண்டு போயிருக்கும் என்று சொன்னார்கள். வலிகளின் கோமான் கௌசே பாக் ரஸியல் மௌலா தஆலா அன்ஹு அவர்கள் என்று சொன்னால் அரசர்கள் எந்த அளவு அவர்களிடம் இறங்கி வந்திருக்கின்றார்கள், அவுலியாக்களை எந்த அளவு அவர்கள் நேசித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. அடுத்தது வாருங்கள், இது எல்லாம் அரபு தேசத்தில் சேர்ந்தது. அவுலியாக்களும் அரசர்களும் என்பது இது மதீனாவிலேருந்து ஈராக்கு வந்தோம், பக்தாதுக்கு வந்துட்டோம், ஈராக்கிலேருந்து. இப்போ இந்துஸ்தானத்துக்கு வாருங்கள், எப்படிப்பட்ட அரசர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், யார் யார் எல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த இந்துஸ்தானத்துக்கு அரசர் யாராக இருக்கிறார்கள்? खाजा मेरे राजा, कव्वाली में है क्या नहीं क्या भाई? खाजा हिंदुस्तान के राजा, तेरा करम है के हम बोरिया निशीनों को, खाजाவை பார்த்து கவிஞர் சொல்லுகின்றார், तेरा करम है के हम बोरिया निशीनों को अता हुए हैं कमालाते खाजगी खाजा.
ख्वाजा का दरबार है, ख्वाजा अजमीर शरीफ का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में ख्वाजा की सल्तनत दीन और दुनिया में चलती है। जो दरबार में जाता है वो इमरजेंसी पीरियड है तो भी इंदिरा गांधी अपने आंजहानी नहाकर उस गीली साड़ी के साथ इमरजेंसी के पास जाके दुआ करके तौबा करके माफी मांगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। आप देखिए तारीख उठाकर। जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करके चकनाचूर कर दिया, उसके बावजूद भी अपना सर पर फूलों की चादर लेकर अदवानी पहुंचा। कहां पर पहुंचा? ख्वाजा के दरबार अजमेर की तरफ पहुंचा। कितने बादशाह, कितने लोग वहां पहुंचे। अरे अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा अजमेरी तो हजरत के खलीफा की बात मालूम है, हजरत के खलीफा के दरबार की बात मालूम है, हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की बात मालूम है। आपको बताना चाहता हूं मैं, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को जब हजरत ने हिंदुस्तान में रहने, दिल्ली में रहने को फरमाया, और बड़ा तवील वाक़या है ख्वाजा अजमेरी के। दो वाक़या आपको என்ன ஷரிய சட்டத்தில் என்ன அர்த்தம் என்ன இருக்குது, ஒவ்வொன்றுக்கும் உலமா பெருமக்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க। ஷரிய சட்டத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெண்டு ஆதாரம் வேணும்। चंद्रने பார்த்துட்டா எத்தனை பேர் வந்து சொல்லணும், आज रमज़ान का चांद देख दिए, आज ईद का चांद देख दिए, इनकी परपात्र என்ன சொல்லுவாங்க, காजी साहब दो गवाहियाँ लाओ भाई, अल्लाहुम्मा अल्लाह बैनहुमा कमा कमा। அதுக்கு என்ன செய்யணும், एक वकील भी दो गवाहियाँ लाओ। எது எடுத்தாலும் என்ன வேணும், ரெண்டு गवाही வேணும்। இப்போ ख्वाजा अजमेरिயோட கராமத்தை ரெண்டு गवाहियाँ நான் முன்னாடி வைக்கிறேன்। कि तो नहीं है कि नहीं कि சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் சரியா போய்டும்। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी யார் அவங்க, ख्वाजा अजमेरी के खलीफा। उनको அவர்களை டெல்லியில் இருக்க சொன்னாங்க ख्वाजा अजमेरी। அதுக்கப்புறம் ख्वाजा अजमेरी இரண்டு முறை டெல்லிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அஜ்மீரிலிருந்து நடைப்பயணமாக। ஒரு முறை அங்கு போகும்பொழுது காஜியுல் குஸாத் என்று அங்கு நியமிக்கப்பட்ட காஜியாரை சந்தித்த பொழுது அவர் ख्वाजा अजमेरी பேசல। ஏன்னா ख्वाजा अजमेरिயும் அவங்களும் ஒத்த காலத்திய சமகாலத்தியவர்கள், ஒரு இடத்தில் படித்தவர்கள், நண்பராக பழகியவர்கள்। அப்படி இருந்து கூட இவர் சலாம் சொல்லி கூட சரியாக முகம் கொடுத்து பேசவில்லை அந்த காஜியுல் குஸாத்। அந்த பேரெல்லாம் சொல்றதுக்கு இப்ப நேரம் இல்லை। குஸாத் की भाई गुस्से में ही की पूछते की भाई जरा बराबर बोले तो उसना मालूम होगा, मंजा खाजिल खुजात बना दिए, लेकिन खुतबुद्दीन बख्तियार काकी तुम्हारा खलीफा का ना चलता राज அப்படின்னு சொன்னாங்க। சரி उससे क्या, खुतबुद्दीन को मैं बुलाकर ले जाता हूं। और ये वार्ता था, खुतबुद्दीन जी हुजूर चलो हमारे साथ, जी हाजिर हुजूर। खुतबुद्दीन बख्तियार काकिயை டெல்லியிலிருந்து அஜ்மீருக்கு வந்து விடுங்கள் என்று அழைத்தார்கள்। சூஃபியாக்களிடம் என்ன இருக்கின்றது, बगल में मुसल्ला, हाथ में लोटा, अंगलियों में तस्बीह। बगल में मुसल्ला, हाथ में लोटा, उंगलियों में तस्बीह। इसके सिवाय सूफियों के पास होता क्या है, क्या कमी, किस चीज की कमी है। मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। हज़रत अजमेर शरीफ சொன்னவுடன் खुतबुद्दीन बख्तियार काकी இருந்ததை தூக்கி வச்சுட்டு, என்ன இருக்க போகுது, மரத்தடி கீழே ஒரு சாயாவில் உட்காந்துருப்பாங்க, தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு, पीरो मुर्शद का हुक्म, किसी का हुक्म चले ना चले, पीरो मुर्शद का हुक्म चले जब तक दुनिया रहे। நடந்து போகிறார்கள்। சற்று தூரம் முதலிலே ख्वाजा अजमेरी, அதற்கு பின்னர் खुतबुद्दीन बख्तियार काकी। திரும்பி பார்த்தால் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறார்கள், ஒரு 50 அடி 100 அடி, அரை கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர்। திரும்பி பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்தம் கூடிட்டே போகுது। போய்கொண்டிருந்த ख्वाजा अजमेर நாயகம் அவர்கள் திரும்பி பார்க்கிறார்கள்। பார்த்தால் டெல்லியே அவர் பின்னால் இருக்கிறது। அன்று ஆண்டு கொண்டிருந்த ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் பாதுஷா நின்று கொண்டிருக்கிறார்। कितने किस्से बोलना मालूम उसमें, वक्त नहीं, சுருக்கம் என்ன நின்று கொண்டிருக்கிறார், ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் பாதுஷா। முதல் ख्वाजा अजमेरी ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறார், அதைத் தொடர்ந்து खुतबुद्दीन बख्तियार काकी அடுத்த अடி அவர்கள் பின்னாடி வைக்கிறார்கள்। அந்த பாதுஷா மக்கள், டெல்லி வால் அத்தனை மந்திர பிரதானிகளும் வருகிறார்கள்। इस आज पूछते हैं लोग, पाँव पड़ी जानकी காக்கோ தர்காக்கு போசா தீஞ்சாங்கி ஷிருக்னி யாரிடம் கேட்கிறீர்கள், எவரிடம் கேட்கிறீர்கள்,
என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள். இதோ எழுதுகின்றார்கள் பாருங்கள். कोहराम मच गया என்னது बस इस मर्तबा कुतुब साहब ने अपने शेख के हमरा अजमेर से रवाना हुए. जब अवाम को इसकी खबर हुई तो उनके गम और अलम का कोई ठिकाना न रहा. तमाम शहर दिल्ली में तहलका पड़ गया और हर तरफ कोहराम मच गया. तमाम अहले शहर मां सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश आपके पीछे पीछे निकल गए. जिस जगह शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कदम रखते, இப்பதாங்க பாயிண்ட். पाँव पन्ना की नहीं किन्नत पॉइंट है. जहां कदम रखते तो लोग उस जगह की खाक को तबरकन उठा लेते थे. அடி எடுத்து வைத்த க்ஷணத்திலேயே அந்த அடியில் இருக்கின்ற மண்ணை எடுத்து தன் கண்ணில் ஒத்திக் கொண்டார்கள் தபருக்காக. गौसे पाक பற்றி குத்புத்தீன் பக்தியாரை காக்கி எத்தனையோ நீங்கள் கவிதை கேட்டிருக்கலாம், எத்தனையோ अशार चलिए नातिया कलाम आला हजरत से बढ़कर कोई हिंदुस्तान में इस सदी में बोलने वाला नहीं. वैसे अच्छे अच्छे अशार, वैसे अच्छी अच्छी नाते, मनकबतें, नज़में, मुनाजातें आपने सुनी होगी. गौस के बारे में कुतुबुद्दीन जो लिखे हैं मुनाजात याद है आपको? सुनाऊं आपको दो शेर. खाके पाए तो बुअद रोशनी अहले नजर लिखते हैं. खाके पाए तो बुअद रोशनी अहले नजर दीदारा बख्श जिया हजरत गौस सकलैन. या गौस पाक, आपके खाक की कदम की मिट्टी बड़े बड़े औलियाओं के चश्म का सुरमा है. गौस नायगमी எங்கள் குத்துபே, எங்கள் வலியின் வலியே, வலிகளின் கோமானே, வலிகளின் அரசரே, உங்கள் பாதம் பட்ட மண் எங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கலாம், எனக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லை, அவுலியாக்களுக்கு அது சுருமாவாக இருக்கின்றது. खाके पाए दुपुवत रोशनीए अहले नजर दीदारा बख्श जिया. குத்புத்தீன் சொல்றாங்க, என் தீதா இருட்டாய் கிடக்கு. ये दुनिया भी नहीं मालूम, वो दुनिया भी नहीं मालूम, शरीयत भी मालूम नहीं, तरीक़त भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं. सोचे अपने खाक की मट्टी मुझे जरा दो, मैं अंकिया में सुरमा लगा लेता हूँ. தங்களுடைய பாதம் பட்ட மண் எனக்கு தாருங்கள், நான் சுருமா இட்டுக் கொள்கின்றேன் என்று குத்புத்தீன் பக்தியாரை காட்டி சொல்கின்றார். அந்த குத்புத்தீன் பக்தியாரை காக்கியின் பாதம் பட்ட மண்ணை ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் பாதுஷா டெல்லியின் அத்தனை மக்களும் தங்கள் கைகளிலே எடுத்து கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டார்கள் என்ற நிலையை இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆகவே குத்புத்தீன் अल्तमश சொல்லுகின்றார்கள், जब कुतुबुद्दीन अल्तमश कदम रखते थे लोग उस जगह की खाक को तबरकन उठा लेते थे और इंतहाई दर्जे से बेकरारी और रोज़ी जारी करते करते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब ये सूरत हाल देखी तो फरमाया. யாருங்க, யாருடைய அரசர் என்ன பண்றாரு? குத்புத்தீன் பக்தியாரே காக்கியின் காலடிப்பட்ட மண்ணை எடுத்து தடவி கொள்கிறார். அந்த அரசர் பேர் என்ன? अवलोதான் उतचे हमना काय को हजरत में बोल लो को और मैं सुन लो को रहते ही बाकी सवालों का जवाबों का किस्सा नक्को कि ये तो मुसलमान आज के सब कैसे हैं मालूम क्या आपने को? क्या अभी नहीं कहा भाई आईने मुस्लिमीन, मुसलमान कहाँ, मुस्लिम इस्लाम कहाँ है? इस्लाम दर किताब, क्या बोले? इस्लाम कहाँ है? किताबा में है. आईन मुस्लिमीन आईन इस्लाम, इस्लाम दर किताब, इस्लाम मुसलमान दर गोर. भाई इस्लाम मुसलमान, इस्लाम कहाँ है? किताबा में है. मुसलमान सभी कहाँ ही? खबरस्तान में ही. हजरत इतनी बड़ी टोपी पहन लो, इतना दाढ़ी रखो, पंजा वक्त पलक को हजरत मंजा मुसलमान नहीं कहते कि वो हमने माल नहीं. फिर कौन भाई तुम्हें लगा? हमें सभी कौन है? तुम्हें लगा नहीं, मैं हमें कौन भाई? फिसल माना. मुसलमानी दर किताब क्या है? मुसलमानी दर किताब, मुसलमाना दर गोर. तुराचे तू कौन है? फिसलमान. डरता नहीं मुसलमान दुनिया में किसी से. हमारा लोग बड़े ताकतवर भाई, बड़े आदमी निडर, काढ़ के तो शहर से डरता नहीं. वो कब के मुसलमान
वो मुसलमान डरता नहीं मुसलमान, दुनिया में किसी से पकड़ोगे तो भागता देखो तीसरी गली से, क्या कहता है आज का उस हाल है। बहरहाल बादशाह औलिया के दरबार में कैसा हाजिर थे, उनकी मट्टी उठा कर लगाते थे। आवाम क्या होंगे सोच को देखो। ख्वाजा भी अब हु इज द शमशुद्दीन अल्तमश, सादा सीधा बादशाह क्या तुम्हें समझे ऐसा आए वंदा வெந்ததை தின்று விதி வந்தால் சாவோம் என்ற நிலையா இல்லை. அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது கஸ்ரே ஆரிஃபா என் கையில் இருக்கிறது. இந்த கஸ்ரே ஆரிஃபான்ல சற்றே குறைய 180 கான்வாதாக்களை பற்றி ஜிகர் இருக்குது. 180 தைக்கால்களை பற்றி ஒரு எழுதுகிறார். இந்த கிதாப் யார் எழுதுனது, எப்படி எழுதுறதுன்னா அது 1 மணி நேரம் சொல்லணும் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறது. இப்போ அது வேண்டாம், நமக்கு வேண்டிய சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்குவோம். ஹூ இஸ் த ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ்? ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் இஸ் த முதல் அரசர். எங்க முதல் அரசர்? அஜ்மீர் ஷெரீஃபை பிடித்தவர். அஜ்மீர் ஷெரீஃப்ல வந்து ஜோகி ஜெயபால், அப்போ இருந்த பிருத்திவிராஜ், இவர்கள் எல்லாம் खाजा अजमीर नायकத்துக்கு தொந்தரவு பண்ணாங்க இல்லையா. आना सागर का तालाब किस में ला लिए? कश्ती में ला लिए. वो सब आने से पहले, सब करने से पहले जाकर बोले ख्वाब में. किसके ख्वाब में? एक जने जाकर बोले शमशुद्दीन अल्तमश के ख्वाब में जाकर बोले हिंदुस्तान में तेरी जरूरत है, फौज कशकशी लेकर आ. ये फौज लेके जाते हैं और जब पूरा मुअय्यना பெரிய வரலாறு அது, அது எல்லாம் முடித்து விட்டு மஹ்ரிப் நேரத்திலே ராஜாவை கைது செய்து விட்டார்கள் அந்த ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ். அந்த நேரத்தில் பாங்கு சத்தம் கேட்கிறது. அந்த மலையின் உச்சியில் இருந்து இப்போ எங்க அஜ்மீர் இருக்கு இல்லையா, அஜ்மீர் ஷெரீஃப் கி தர்கா, அது என்னங்க குன்று பஹாடு. इनको नीचे कैद करते हैं. 800 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். உங்கள் சிந்தனையை எப்படி அப்படி எங்கு இருக்கும் அந்த வரலாறு என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அவர்களை கைது செய்து விட்டார்கள். பிருத்திவிராஜ் கபூர் அரெஸ்ட் ஆகிவிட்டார். அந்த நேரத்தில் மகரிப் நேரம். அரசருக்கு அந்த காலத்தில் அரசு இந்த மாதிரி சண்டெல்லாம் கிடையாது. எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ பாம்பு போடுறது இந்த அமெரிக்கன் பாலிசி. मन के तन के गोरे मन के कालों की निशानी है. அந்த காலத்து அரசர்கள் போர் புரிந்தார்கள் என்றால் நியாயமாக நீதியாக ஒரு இடத்தை நிர்ணயித்து யார் சண்டைக்கு வருகிறார்களோ அதில் யார் சம்பந்தப்பட்டார்களோ அவர்களை மட்டும்தான் கொள்வார்கள். அவரிடம்தான் போர் நடக்கும். பப்ளிக்கு, அவாமு, பொதுமக்கள் இவர்களுக்கு எந்த தீங்கும் வராது. ஆனால் இன்று என்ன நிலை? ஆப்கானாக இருந்தாலும், ஈராக்காக இருந்தாலும், ஈரானாக இருந்தாலும், சிரியாவாக இருந்தாலும் ஆஸ்பத்திரிகள் கூட குண்டு போடப்படுகின்றன. நீர்நிலைகள் கூட அருந்தப்படாமல் விஷமாக்கப்படுகின்றன. இதுதான் மனிதாபிமானமா? இதுதான் மனித வளர்ச்சியா? விஞ்ஞானம் இன்னும் வளர்ந்து போகட்டும், ஆனால் மனிதம் இல்லை என்றால் அது என்ன விஞ்ஞானம்? அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சாக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றது. செல் என்றார்கள், கடித போக்குவரத்து இருந்துச்சு, டெலிஃபோன் இருந்துச்சு, போதுமானதே. இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்று சொன்னீர்களே, அந்த செல் வந்த பிறகு இரத்த உறவுகளில் கூட உங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை. உங்கள் பயணங்கள் உங்களால் நிம்மதியாக செய்ய முடியவில்லை. இந்த நீங்கள் பத்திரிகைகளை எடுத்து பாருங்கள். தி ஹிந்து தமிழிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது, தினமணியிலே வந்து கொண்டிருக்கின்றது, நல்ல நல்ல கட்டுரைகள் வருகின்றன. அது சொல்லுகின்றார்கள் இந்த செல்லால் எத்தனை கணவன் மனைவியின் உறவுகள் முறிந்து போய்விட்டன, எத்தனை மாமியார் மருமகள் சண்டைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன, எத்தனை பிள்ளைகள், உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள், என் வீட்டு பிள்ளை இந்த உள்ளங்கையிலே உலகத்தை வைத்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது நான் எப்படி பார்க்க முடியும்? ஆகவே வளர்ச்சி தேவைதான். அது அளவுக்கு மீறினால் நஞ்சாகி போய்விடும் என்பதை நீங்கள் மனதில் கொள்ளுங்கள். ஆக ஷம்சுத்தீன் அல்தமஸ் பாட்ஷா அங்கு கைதாக்கப்பட்ட பொழுது அந்த ஷம்சுத்தீன் பாட்ஷா கைது செய்கிறார்கள். அந்த மலை குன்றின் மீது ஒரு பாங்கொலி கேட்கின்றது. என்ன கேட்கின்றது? பாங்கொலி. அரசர் ஆடி போகிறார். நான் இது குஃபார் தேசம் என்று வந்தேன், இங்கு பாங்கொலி கேட்கின்றதே என்று சொன்ன பொழுது அரசரின் தாயார் பக்கத்திலே நின்றிருக்கின்றார்கள். ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் கேட்கிறார், இவர் யார் என்று கேட்கிறார். சொன்னார்கள் அவர் பிருத்திவிராஜ் கபூரின் தாயாராக இருக்கிறார். தமிழில் இருக்கிறது, உருதுவில் இருக்கிறது, இங்கிலீஷில் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்டி என்று வந்திருக்கிறது. படித்து பாருங்கள். பக்கத்திலே நின்று கேட்கிறார்கள் யார் என்று. இவர்தான் அரசரின் சொன்னார், நீங்கள் கைது செய்தீர்களே இந்த இந்துஸ்தானத்தின் பிருத்திவிராஜ் கபூர் பாத்ஷா அரசன், அவனுடைய தாயார். தாயாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்க சொல்லுகின்றார் ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ். எங்களுடைய மார்க்கம் பெண்களை போற்றுகின்றது, பெண்களை தாயாக, தங்கையாக,
சகோதரியாக பார்க்கின்றது என்று சொன்னார்கள். அப்படி சொல்லி அவருக்கு மரியாதை செலுத்திய போது பாங்குலி கேட்கின்றது. அசந்து போகிறார், ஆடி போகிறார். கேட்கின்றார்கள், இது என்ன இது? அப்பொழுது அவருடைய தாயார் சொல்லுகின்றார்கள், அந்த ராணி அம்மையார் சொல்லுகின்றார்கள், நாங்கள் சில காலங்களாக, சில நேரங்களாக, சில நாட்களாக பார்க்கின்றோம், ஒரு அதிசய மனிதர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஆண்டிகளாக, துலுக்க பக்கீர்களாக இருக்கிறார்கள், ஃபக்கீர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர் 5 வேளையும் இப்படி வைத்து தங்கள் இறைவனை ஓங்கி அழைக்கின்றார்கள் என்று சொன்னவுடன் மகரிப் கா வக்த் ஹோ கயா, நமாஸ் கா வக்த் ஹோ கயா, ஓடி போகிறார் அரசர். தானும் அந்த உடையை வைத்து உடனே பள்ளிவாசலில் அந்த இருந்த இடத்தில் அவர்கள் தொழுகைக்காக நின்று விடுகின்றார்கள். எவ்வளவு மன நல்லிணக்கம், மத ஒற்றுமை, நின்று விடுகிறார்கள். அப்படி தொழுது விட்டு நின்றவுடன் அவர்கள் கையை கட்டி தொழுகிறார். யார் தொழுகிறார்? அஜ்மீர் நாயகத்துக்கு பின்னாடி நின்று இவர் அரசரும் தொழுகிறார். அப்படி தொழுது விட்டு சலாம் கொடுக்கின்றார்கள். யார் இமாமத்து செய்கிறாங்க? இன்னைக்கு ஹஜ்ரத் இமாமத் செய்கிறாங்க, இமாமத் செஞ்சாங்க. மிக அழகான கிராத் ஓதி, துவா ஓதி இமாமத்து செஞ்சாங்க. அன்னைக்கு யார் இமாமத்து? ஹாஜா கரீப் நவாஸ் கி இமாமத்தை. அனைத்து பேரும் நின்று சஃப்பு கட்டியிருக்கிறார்கள். தொழுகை முடிந்து சலாம் கொடுத்த மறுக்ஷணமே ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷின் உடல் முழுக்க ஆட்டம் கண்டுவிடுகிறது, நடுக்கம் வந்து விடுகின்றது. அதற்கு பின்னால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. நடுநடுங்கி சொல்கின்றார், உலோ यही चेहरा है, यही चेहरा है, मुझे ख्वाब में आकर हुक्म दिया था. இந்த திருமுகம்தான் எனக்கு கனவிலே வந்து இங்கு வருவதற்கு உத்தரவு கொடுத்தது என்று சொல்லி கனவிலே அரசருக்கு போய் உத்தரவு கொடுத்து ஆஜ்மீரின் போராட்டத்தை மீட்டெடுத்த பாதுஷாவின் பெயர்தான் ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ். அந்த ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் யார்கிட்ட பையத்தாகி இருந்தார்? ஷம்சுத்தீன் அல்தமஷ் यार्ट बैयतागी मुरीद होना कि शरीयत में ही कि वैसा सुबह उसे दाल करतेंगे नहीं पीरा सुबह पेट पाल लेने बोले सके कि बा कौन की एक जना करता उसे सबके ऊपर की बोलता सरकत रहा है तो क्या करना? मात्रा खाना, एक दवा मरहम लगाना, हकीम साहब करना जाना, तले वलिक्किदु नल्ला इदु कोडुंगा, मात्रा पोडुंगा. तले इरुंदाल तान तले वलिक्किरुदु, आगवे नी तले एडुत्तु विडुना. दरगाह में आते हैं, वह चलता है, दरगाह में शिरक होता है, दरगाह फोड़ दो. सर दुखता है, बरहन्ने से दुखता है, सर काट दो. சரியா? எதை எதை நினைப்படுத்துகிறீர்கள்? எதை எதோடு ஒப்பீடு செய்கிறீர்கள்? என்ன நிலை உங்களுடைய நிலை? இந்த ஷம்சுத்தீன் அல்தமத் பாட்ஷா தான் அவர் சொல்லுகின்றார். என்ன சொல்லுகின்றார் தெரியுமா? அவர்களுக்கு இந்த இந்துஸ்தான் வந்த பிறகு மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும், இன்னைக்கு நீர் ஆதாரம் பெருக்க வேண்டும், மக்களுக்கு தண்ணீரின் தேவை குறையக்கூடாது என்று. அந்த காலத்தில் என்னங்க பாப்புலேஷனு, என்ன பாப்புலேஷன், எவ்வளோ பாப்புலேஷன் தெரியல. ஆயிரக்கணக்கான குளங்களை வெட்டினார்கள், கண்மாய்க்களை வெட்டினார்கள். மக்களின் பாப்புலேஷனே இல்லை, தண்ணி பஞ்சொன்றதே வந்ததில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் குளங்களை, நீர்களை வெட்டினார்கள். இப்போ பாப்புலேஷன் எவ்வளோ ஏறிட்டு போகுது? இவங்க பெரிய அறிவு ஜீவிகள், செல்லை கண்டுபிடித்து விட்டோம், செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மேலே ஆளை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் குளம் குட்டையெல்லாம் மூடிட்டே போகிறோம். உங்கள் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் எங்கே இருக்கு? नवा बसन काम भैया कि आज खास साली कि ये पानी नहीं से तकरार है कि कावेरी आता नहीं कहता मीथेन उठा दूंगा था भाई मीथेन कहता क्या भाई अरे वायु उठा तो क्या होगा इन अरब का रेगिस्तान भी तमिलनाडु का डेल्टा भी पालेवन हो जाएगा रेगिस्तान बन जाएगा उनमें நிலைகள் ஆனால் இந்த ஷம்சுத்தீன் என்ன சொல்லுகின்றார் யா ரசூலல்லாஹ் துஆ சலாமத் சலவாத் ஓதி விட்டு தூங்குகின்றார் அப்போ பாருங்க அப்போ எனக்கு ஒரு நல்ல குளம் வெட்டி மக்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கணும் அதுக்காக எனக்கு ஒரு நல்ல இடத்தை காட்டுங்க நீர் சுரக்கணும் நீர் வர வேண்டும் என்று துஆ கேட்டு தூங்குகிறார் இப்போ அதுக்கு அப்புறம் உள்ளதை நான் படிக்கிறேன் ख्वाब जब रात हुई सही और ये चीज़ यादगार ज़माना रहे शमशुद्दीन अल्तमश के दिल में ख्याल आया कि अवामुन्नास की सहूलत के लिए एक तालाब बनाया जाए जिस पर सदारों का कुआं सदा रवा कुआं और ये चीज़ यादगार ज़माना रहे ख्वाब में देखा जनाब अहमद मुजतबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुल रंग घोड़े पर रसूल को ख्वाब में देखते हैं कौन बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ख्वाब में देखकर गुल रंग तो क्या भाई हजरत पलक जो हजरत बेकार न बाता न को गुल का तो फूल
गुलाब जी, गुलाब के रंग के घोड़े में बैठे रसूलुल्लाह आज केल्वी கேட்கிறார்கள் शेरा बनी जांकी फूल डालिन जांकी वो किसमें है पूछते ना दरगाह में चादर चढ़ाई जांकी अल्लाह का जाकर पूछ की गुलाब का फूल रखे कर को अल्लाह का जाकर पूछ मोगरे की कली की अल्लाह पैदा करया वो सभी क्या सुर्गर में डालना है अंगार में डालना है बनाकर देखना वो अलग सब्जेक्ट है। बहरहाल जब गुरुग्राम लोड़े पे आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुल रंग घोड़े पर तशरीफ फरमा है, दिल्ली के करीब ही एक मुकाम पर निशानी मजहब फरमा रहे हैं कि निशानाते ज़मीन पर नज़र आ रही है। आप जिस घोड़े पर बैठे थे उस वहाँ पर कुआं खोदो, घोड़े के सम्मों के निशानात ज़मीन पर नज़र आ रहे थे। बादशाह के देखते देखते साफ शफाफ पानी का चश्मा बहने लगा। सम्मुखत क्या भय टैंके सम्मुखत घोड़े के கூரா ஹுசூர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த குதிரையில் அமர்ந்திருக்கின்றார்களோ அந்த குதிரையின் குளம்படியில் இருந்து நீர் பெருகிக்கு ஊற்றாக பெருகிக் கொண்டிருந்தது. அதை பார்த்து பெருமானார் கண்மணி நாயகம் நபிகள் கோயமான் ரசூலை கரீம் சொன்னார்கள், ஷம்சுத்தீனே நீ நினைத்து துஆ செய்தாய் அல்லவா, அதற்காக அல்லாஹ் என்னை சொன்னான். என்னுடைய உம்மத்தாகிய ஷம்சுத்தீன் நீ மக்களுக்கு நல்லதை செய்ய நாடுகின்றாய். என் இந்த குதிரையின் குளம்படி காலில் இருந்து தண்ணீரின் ஊற்று ரோஸ் மவுண்டன் குலாப் ஜரா பீரிட்டு அடிக்கின்றதல்லவா, இங்கு நீ நீலை குளத்தை வெட்டு என்று சொன்னார்கள். எப்போ இது கனவுல சொல்றாங்க. தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பாட்ஷா கனவில் இருந்து எழுந்து விடுகின்றார். அவ்வளவு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை கனவை யார்கிட்ட சொல்லணும்? बोलना है नहीं, ख्वाब किसका ना भाई बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना. ये आला हजरत लिखे तो गलती के शमे शबिस्तान में अमलियात में ख्वाब के अमाल, ख्वाब की ताबीरें, ख्वाब कौन கனவு யார் எப்போ பார்த்த கனவுகளின் தர்ஜாக்கள் என்ன, அது யாரிடம் சொல்ல வேண்டும், எப்படி சொல்ல வேண்டும், அது உண்மைதானா இல்லையா அப்படின்னா ஓ சபி நை கனவெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்பா குர்ஆன் ஆயத்து சொல்லுதுப்பா, என்ன சொல்லுது? இது கால யூசுஃப் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இது கால யூசுஃப் லி அபீஹி யா அபதி இன்னி ரஅய்து அஹத அஷர கௌகபன் வஷம்ஸ வல் கமர ரஅய்துஹும் லீ சாஜிதீன். 11 நட்சத்திரங்களும் அஹத அஷர கௌகபம் வஷம்ஸ சூரியனும் வஜ்ஜில் கமர சந்திரனும் எனக்கு சஜதா செய்வதை என் தந்தையே யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களே நான் கனவில் கண்டேன். யார் சொல்றா? குர்ஆன் சொல்லுது. इन्हें बोलता कनवु देखो नको, इस्लाम ला அதெல்லாம் இல்ல கதா. कुरान इस्लाम की नहीं की बात, मुसलमान की नहीं की, पिसलमान की है. इसकाल यूसुफ अहदाशर का गमन फौरन क्या बोलते हैं उनके बाबा याकूब अलैहिस्सलाम नबी क्या बोलते हैं? इसकाल यूसुफ लबी याबती निराहित आदर्श का वशम्स वल कमर राइतुम ली साजिद काल या बुनय्य ला तक्सस रुयाक अला इख्वतिक फअकीदु लक कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन. என் மகனே, என் இதய கொலை தொண்டே துண்டே யூசுஃபே, இதை உன் சகோதரிடம் சொல்லி விடாதே. कौन चुरुस दाव में इनकी उनको खाबा बोलना नहीं, हजरत का न जाना, तीरो मुर्शिद का न बैठना, बोलना, அப்போதான் அந்த கனவு நடக்கும். இது ரொம்ப சப்ஜெக்ட் நீட்ட போகுது. நான் சுருக்கமாக முடிக்கிறேன். என்ன சுருக்கமாக முடிக்கிறேன்? वक्त होगा कि இந்த सब्जेक्टல अब बोले तो ख्वाब देख डाले बादशाह, किसका न बोलना? हाँ, उनके मुर्शिद का न बोलना. ख्वाजा गरीबुन नवाज की या जो भी उनके मुर्शिद हैं, शमशुद्दीन अल्तमश क्या करते हैं? आधे देखो मैं आधे पढ़ रहा हूं. बादशाह के देखते देखते साफ शफाफ पानी का चश्मा बहने लगा. आधी रात को आंख खुली तो बादशाह ने कोतवाल शहर को तलब किया. कोतवाल का तो कौन जे डीएसपी पुलिस वाला जो बड़े रहते हैं, कमांडर ब्लैक कार्ड्स कहते हैं, चीफ ऑफिसर बुलाया, बोल को बोला और एक जानिब कुतुबुल खत्ताब की खिदमत में, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के खिदमत में, अपने पीर मुर्शिद के खिदमत में. बादशाह के पीर मुर्शिद कौन? खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के पीर मुर्शिद के खिदमत में भेजा. बोला हुजूर आपके पास ख्वाब की गुजारिश के लिए आना है, உங்களிடம் வந்து நான் கனவை சொல்ல வேண்டும், எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று சொல்லி ஆளை அனுப்பினார். அதபாக அவரோட ஒன்று சொல்லியிருக்கணும், बैठ को ख्वाब को बोलना नहीं,
क्या देखा, कैसा हुआ, किधर, என்ன செய்தி, நல்ல கனவா கெட்ட கனவா, வா பார்க்கலாம்னு சொன்னல அவங்களுடைய பீர் குத்புத்தீன் பக்தேர காக்கி. அவர்கள் சொன்னார்கள், ஷம்சுத்தீனே, குத்புத்தீன் பக்தேர காக்கி சொல்லுகின்றார்கள், ஷம்சுத்தீனே நீ கனவில் கண்டு பெருமானார் நபிகள் கோமான் தண்ணீர் ஊற்றை காட்டினார்கள் அல்லவா, நான் அங்கு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றேன், நீ நேரடியாக அங்கு வந்துவிடு என்றார்கள். அதனால தாங்க 500 ஆண்டுகள் हुकूमत இருந்தா எப்படி இருந்துச்சு, कायके वास्ते थी हुकूमत, औलिया को माने, औलिया के गुलाम बने, पूरे बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश से लेकर मुगल बादशाह उतने जने भी काय बने, वलियों के गुलाम बने, हुकूमत करे, सरदार बन को जिए, इज्जत से जिए, गण्यतोடு संगयोடு மரியாதையோடு ஆட்சியின் அதிகார பீடத்தோடு சகோதர சமயத்தாரின் மத நல்லிணக்கத்தோடு அன்போடு நேசத்தோடு பாசத்தோடு சூஃபியாக்களின் தரிகாவோடு அவுலியாக்களின் அடிமைகளாக வாழ்ந்த அரசர்கள் அத்தனை பேர் ஆட்சி அதிகாரங்களில் இருந்தார்கள். जाते हैं बाद में खोदते हैं, वो सब अलग हिस्सा, बात खत्म. अब उसके बाद आइए इसके ना ये शमशुद्दीन अल्तमश मुगल बादशाह. मुगल बादशाह कौन भाई, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब बातें नहीं. ये लोग कौन है बोलते ना, औलिया के पास आता ही क्या, औलियाவுக்கும் அரசருக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்த அரசர்கள் औलियाக்கள் தலைப்பு சப்ஜெக்டில் நிறைய சொல்லணும். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சவர்களும் சொல்கிறேன், நான் சொல்கிறதெல்லாம் சஹி, அதுதான் கரெக்டு, நீங்கள் ஏற்றுக்குங்கிறதுன்னு கிடையாது. உங்களுடைய பகுத்தறிவை பாருங்கள், எது சரி என்று படுகின்றதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எது தவறு என்று படுகின்றதோ ஏதோ தெரியாதவன் சொல்லிட்டான்னு மன்னிச்சு விட்டுருங்க. சரி, இவ்வளோ ஜோஷா இவ்வளோ வேகமாக பேசுகிறாங்களே, உங்கள்கிட்ட பேர் வாங்கணும் அப்படின்னலாம் கிடையாது. என்னுடைய சுயநலம், நமாஸு, நோம்பு, ஜக்காத்து, ஹஜ்ஜு, இந்த இபாதத்துக்கு நல்லா ஏற்றுக்கிறானா ஏற்றுக்கலையா தெரியல. யாரெல்லாம் உன் அவுலியாக்களை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன், கொஞ்சம் மாப் பண்ணி என் குணாவெல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுறேன்ற சுயநலத்தின் முன்னால் தான் சுயநலத்தின் காரணமாகத்தான் உங்கள் முன்னால் நின்று பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஒழிய எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் பெரிய ஹஜ்ரத்து, பெரிய ஆலின்சா, பெரிய முஸ்லியாரெல்லாம் கிடையாது. முசல்பீனை மான்பீனை கேபினேஸோ आपके सामने बोलको. बहरहाल இந்த முகல் பாஷாக்கள் யார் தெரியுமா, அவுலியாக்கள் அனுப்பி வச்சவங்க. அத்தனை பாஷாக்கள் யார் அனுப்பி வச்சா, அவுலியாக்கள் அனுப்பி வச்சா. நீங்க கேட்கலாம் எப்படி அவுலியாக்கள் அனுப்பி வச்சாங்க, நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். எப்படி அவுலியாக்கள் அனுப்பி வச்சாங்க, ஹஜ்ரத் பஹாவுத்தீன் நக்ஷபந்தி யாருங்க அவங்க, காதிரியா, சிஷ்தியா, நக்ஷபந்தியா, சொஹரவர்தியா, இந்த மூணாவது தரீகா நக்ஷபந்தியா சில்சிலா இருக்கு இல்லையா, அந்த சில்சிலாவின் ஃபவுண்டர், அதை அடிகோலியவள் नक्शबंद. अल्लाह की याद में अपने आप को बंद कर लेना, और वो नक्श जो है अल्लाहू, जो जात अल्लाह है, उसको अपने सीने में रखकर पेशानी में लाकर इसमें आकर बंद कर लेने वाले नक्शबंदिया सिलसिला. एक एक सिलसिला को एक साल बोल सकते भाई, कम से कम उसकी तारीफ मंजे मालूम नहीं सब बात. नक्शबंद वो औलिया कैसे मालूम रहेंगे, कहते हैं हजरत पर्दा हो के बाद भी नक्शबंदी औलिया तरीके में सिलसिले में बैयत வாங்குனீங்கன்னா அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மூத்துக்கு தினா மரணிச்சிடா. ஓ மஞ்சத்தும்னா மஞ்ச உனக்கு இன்கும் அந்த மௌத்து வந்தா கூட அவர் என்ன செய்வாங்களாம், கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம் நக்ஷபந்தி அவுலியாக்கள். அப்போ ஒருத்தர் நக்ஷபந்து அவுலியா குளிப்பாட்ட போனார், அவங்க வஃபாத் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி குளிப்பாட்ட கஸ்ஸால் பிலாலோ மௌலானாவோ ஹஜ்ரத்தோ போய் குளிப்பாட்ட போகிறாங்க. துசுல் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது இவர் நக்ஷபந்தி அவுலியாச்ச கண்ணை மூடிட்டு இருக்காரு, திறந்து பார்க்க மாட்டார். பரபர் பையத்து நைக்கே, நம்ம மட்டிக்கா மூளை தானே, நமக்கு மாடி என்ன காலி தானே, எல்லாம் கிராய்க்கு விட்டுட்டோமே நம்ம தான். बराबर नहीं की इनका भेजा नहीं, इन बराबर तरीके में नहीं की, इवருக்கு சரியான பையத்து வாங்கலையோ, அந்த நக்ஷ் பந்து எல்லாம் அவர் அடக்கலையோ, அல்லாஹ்வின் நஃப்ஸே அம்மாரா, நஃப்ஸே லவ்வாமா, நஃப்ஸே முல்லிமா, நஃப்ஸே முத்மைன்னா, ஆலமே நாசு, தாலமே மலக்கு, தாலமே லாவு, தாலமே பாவு, இதெல்லாம் அறியாதவராக இருக்கிறாரோ என்று இந்த குல்பாட்டவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவரு கொஞ்சம் படிச்சவர். அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, நக்ஷபந்த் அவுலியா மௌத்துக்கு பாத் भी என்ன செய்வாங்க, கண்ணை திறந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லி இதை நினைச்சிட்டு பானி தேபா தால்னான்னு சொல்லி கொடுத்தவர் அதை ஜாக்க விட்டாலக்கா அதை எடுத்துடுவான்னு சொன்ன போது அந்த அவுலியா வஃபாத்தை கடந்தாங்கல்ல, ஜுபா உடிச்சு ஒரு இழுத்தாங்களா, இவர் அரண்டு போயிட்டாரு. கோன் நம்ம जुबा खींचे, जय मैची यहाँ देखो, चुप का हुसूल करना है तो क्या करना,
உசுல் देदाल को जाना எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? குல்பாட்ட வந்திருக்கீங்க. மனசுல என்ன செய்தி? இவர் நக்ஷபந்தியா தானா? கண்ணை மூடிட்டு இருக்காங்க. கோலக் बेटे तो बाजू तुमने पानी की बकवी देंगा नहीं तू मंजे बराबर गुस्सा करेगा नहीं बा तू भाग जाना पहला அதுக்காக நாங்கள் அடக்கி அல்லாஹ்வோட குதிரத்து என்னவோ அது இதுதான் நக்ஷபந்த். அந்த நக்ஷபந்த் அவுலியா அதுக்கு தாங்க இந்த இன்ட்ரடக்ஷன். அந்த நக்ஷபந்த் அவுலியாக்களில் ஃபவுண்டராக இருக்கக்கூடிய ஹசரத் பஹாவுத்தீன் நக்ஷபந்தி அவர்கள் இடம் அமீர் துராகா வந்து அமர்ந்திருப்பார். இந்த அமீர் துராகா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பாபரோட தாதாங்க, தைமூரோட அப்பா. தைமூர் யாருங்க? பாபருக்கு அப்பா. அந்த அமீர் துராகா அந்த காலத்தில் நக்ஷபந்த் அவுலியா காலத்து சமகாலத்தவர். அங்கே போய் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அதுதாங்க கான் முகல் பठान அவுலியாக்கள் மேல் அவ்வளோ ஹிம்மத்தாக இருப்பாங்க. உன்கா ஈமான் மजबूत ईमान आज तालिबान भी अलकायदा भी बर्बाद होकर पड़ी ना. उस जमाने में जो खान साहब लोग थे उतने भी सेठ लोग सब गौसे पक्का नहीं मान लाए सो खान साहब भी उस दिन तातारी लोगों में आए सो इतने अवलिया के शहीदा अवलियाक्கள் மீது எவ்வளவு ஃபிதான்னா அங்கே போய் நக்ஷபந்த் அவுலியாவுக்கு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அரசர் அவர் ஒரு சின்ன படை வைத்திருப்பார். யாரும் கூப்பிட்டா அப்போ வேலை செஞ்சு வந்து நக்ஷபந்த் அவுலியாவுக்கு காலை ஊட்டி விட்டு கித்மத் பண்ணிட்டு ஹுசூர் क्या चाहिए बोलिए அப்படின்னு கித்மத் செஞ்சுட்டு இருந்தவர் யாரு? அமீர் துராகா. அந்த அமீர் துராகாட்ட வந்து ஒரு நாள் இந்த நக்ஷபந்த் அவுலியா பஹாவுத்தீன் நக்ஷபந்தி ஒரு பொட்டலத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள். அதில் இந்த வரலாறு எழுதுகிறவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதில் பாதாம் தேக்கி சனே தேக்கி பரபர் யாதுனே பாதாம் பருப்புகளா கொண்டக்கடைகளா எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? ஏ அமீர் துராகா கின்கர் கா, ஏ அமீர் துராகா எண்ணி தின்னு அப்படின்னாங்க. தின்னார். எத்தனை தின்னு கேட்டார். 450 தின்னங்க அப்படின்னார். சரி முடிஞ்சு போச்சு. ஏதாவது கேட்க முடியுமா? அப்படி ஹஜரத் தாவீஸ் தேத்தங்க नहीं कि मेरे बच्चे को मुर्शदीस ना तुम्हें देंगे कि नहीं कि இந்த மாதிரிலாம் சண்டை. இப்போ அந்த காலத்தில் கப்சுப் காராபுந்தி வாய திறக்கூடாது அப்படின்னாங்க. அடுத்தது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 7 ரொட்டிகள் அடுக்கிய ஒரு தட்டை ஒரு பாசனை தந்து அதிலிருந்து ஒவ்வொரு ரொட்டிலையும் துக்கடா காணாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரொட்டிலையும் உசூர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான். ஏன் எதுக்கெல்லாம் கேட்கறது இல்லை. சாப்பிட்டாங்க. முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் நின்னாங்க. हुजूर क्या है तुरागा हम जैसे गुलामों को समझ में नहीं आती ये बात எங்களுக்கெல்லாம் புரியல என்ன சொன்னீங்கன்னு. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி சன்னா கொடுத்து பாதாம் கொடுத்து சாப்பிட சொன்னீங்க. எண்ணி சாப்பிட்டேன் இந்த சாப்பிட்டேன் இது விளக்கம் சொன்னா நல்லா இருக்குமே. அமீர் துராகா तुझे खुशखबरी हो किताब लड़के படிச்சு காட்டன நேரம் ஆகும். அதுக்காக தான் अमीर तुरागा तुझे खुशखबरी हो तेरी 7 पुश्त हुकूमत करेगी 7 தலைமுறை ஆட்சி நடத்தும். அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க 450 திண்ணை அல்லவா சனா பாதம் 450 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடக்கும். இந்துஸ்தானம் உன்னோடதுன்னாங்க. எண்ணிக்கங்க. தைமூர், அதுக்கப்புறம் பாபரு, பாபர் மகன் ஹுமாயூனு, ஹுமாயூன் மகன் அக்பரு, அக்பர் மகன் ஜஹாங்கீர், ஜஹாங்கீர் மகன் ஷாஜஹான், ஷாஜஹான் மகன் औरंगजेब. அரசர்களும் மௌலியாக்களும் பார்த்துக்கிட்டீங்களா? தொடர்ந்து औरंगजेब के बाद की भाई चलेगा औरंगजेब के बाद की चलेगा. हमारा आलिम उलमा फिर मक्कल चलवांग औरंगजेब बहुत शरीयत की पाबंद टोपी सीकर कमाते थे हलाल में खाते थे कुरान शरीफ लिखते हदिये को देते वो खाते. आए औरंगजेब तुम्हारे टोपी लिखने को हमारा सलाम आपके कुरान शरीफ को हम सलाम करते हैं लेकिन कौन सा फतवा है कि सूफी सरमर्द को बड़ी मजली में जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहानी में शहीद कर दिया तुमने. ये कौन सी शरीयत पर रवा था? அரசர்கள் எப்பொழுது அவுலியாக்கள் மீது கையை நீட்டினார்களோ இன்று வரை ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாமல் சின்ன பின்னமாய் போய் கிடக்கின்றார்கள் என்பதுதான் அரசர்களும் அவுலியாக்களும் என்ற நிலையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது வாங்க अब बहुत होगा वक्त बोल सकते हैं. அடுத்தது अब कहाँ दिल्ली सल्तनत होगी. अब कहाँ आना अब बहुत है. अभी दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत में अकबर बादशाह की हुकूमत द मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट அவர் தான் ரொம்ப சிறப்பான ஆட்சி நடத்தினார். அதெல்லாம் நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால் எப்படி நடந்துச்சு? 40 ஆண்டு கால ஆட்சி அவருடைய ஆட்சி காலம். 36 ஆண்டு 40 ஆண்டு சற்றே குறை என்று சொன்னார்கள். எப்படி நடந்தது தெரியுமா?
ஏன் நடந்தது தெரியுமா? அதுதாங்க முக்கியமாக பார்க்கணும். எப்படி அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க தெரியுமா? நிறைய சம்பவங்கள். அதில் ஒன்று, இது என் கையில் உருது மேஜ் சொல்லிட்டே இருந்தால் கத்தி பதிலாக்கு படத்தாக்கு போல் தரீங்க போய் ஹதரத்துன்னு நினச்சிக்குவீங்க நீங்கள். அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த கொண்டு வந்திருக்கேன். முகலாய பேரரசின் மைய அமைப்பு. இப்போ நீங்கள் நினச்சிட்டீங்க ஃபக்கீர்கள் அவுலியாக்கள். இப்போ தான் சொன்னேன், கௌச பாக்கனை இது கொண்டு வந்தாங்க, இரத்தமாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த முகலாய பேரரசின் மைய அமைப்பு 328ஆம் பக்கத்தில் சொல்கிறாங்க, மானியம் காணிக்கை வழங்குவதில் நீங்கள் இப்போ 1000, அந்த காலத்தில் 10, 100, 1000 அவ்வளோதான் தெரியும். பெருசாக இருந்தால் லட்சாதிபதிபா சொல்லுவாங்கல்ல. இப்போ என்னாச்சு? லட்சாதிபதி பிச்சாதிபதி ஆயிட்டான், கோடீஸ்வரன். இப்போ கோடீஸ்வரன் போய் பில்லியன் ட்ரில்லியன் ஆயிடுச்சு அரசியல் நேரம். ஆனால் நீங்கள் இந்த கோடியை இப்போ கேள்விப்படுறீங்க. ஆனால் 405 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே புகழ் வாய்ந்த ஞானியான முகமது கௌஸ் குவாலியரின் வழித்தோன்றல் அவர்களுக்கு 1 கோடி அளவு ஜாகீர் பெற்றார், அக்பர் வழங்கினார் என்று பதாயூனி குறிப்பிட்டுள்ளார். யாருக்குங்க? அக்பர் பாட்ஷா தன்னுடைய ஷேக் ஆகிய யார்கிட்ட பையத்? அக்பர் பாட்ஷா मोहम्मद अल गवालियर। मोहम्मद अल गवालियर किसके मुर्शिद? अभी बोलना तो हाँ, कादर वलिया कादरी गंजे सवाई गंजबक नागूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह. இந்த இவங்க யாரு வம்சம்? அம்மா பால இருக்கிற மஷாயிக்குங்க. அந்த முகமது அல் குவாலியர் சுத்தாரியா சில்சிலா வம்சம் தான் அவங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ அந்த பாதுஷா அக்பர் பாதுஷா தன்னுடைய ஷேக்குக்கு எவ்வளவு காணிக்கை தந்திருக்காரு? 1 கோடி அளவு ஜாகீர் வழங்கினார். அவர்கிட்ட எவ்வளவு இருந்துச்சா? நீங்க இன்னைக்கு நினைக்கிறோம் 1, 2 ஒரு கோழி குஞ்சு வளர்க்க முடியல. அவர்கள் தர்பாரிலே 40 யானைகள் இருந்தன. யார் சொல்றா இத? குர்ஆனி ஆயாத்தே குர்ஆனி கே நிகேபான் கிதாப் டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கு, நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். மிக தெளிவா எழுதுறாங்க அதுல. அக்பர் பாஷா அந்த முர்ஷதுடைய ஃபைஸை பெற்ற காரணத்தால், அந்த அவுலியாக்களின் மீது அளப்பரிய பிரியம் கொண்டிருந்த காரணத்தால் தான் அவர் ஆட்சி சிறப்பாக இருந்தது. அப்படி இருந்தது. கோயந்துக்கே அஸ் ஜனாபே அர்ஷே ஆனி 1 करोड़ दिरहम वजीफा बूल. 1 கோடி वजीफा என்னங்க? पेंशन. वजीफा किसे बोलता है? 1 साल को मुर्शिद का हदिया जाको कौन दे रखता है? बादशाह दे रखता. मुर्शिद आपको रख लो. शेख 9 लाख रुपया ஜாகீர்தாஷ் 9 லட்சம் அளவு மானியம் வைத்திருந்தார்கள். இடம் விசாலம். चहलफील दर फौजे ऊ मीरत 40 यानेகள். औलियाकले बहुत पैसे वाले उनुजी सा है. सब औलिया जिससे मारेंगे. पैसे रहते भी औलिया अच्छे, फकीर रहते भी औलिया अच्छे, नहीं रहते भी औलाद. हजरत बाहर निकले तो அவர்கள் வெளியே சென்றார்களேயானால் 40 யானைகள் அவர்கள் முன்னால் செல்லுமா. ஒரு கோழி குஞ்சு வளர்க்க முடியுதாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில்? அப்போ அவங்க காலத்தில் வளர்த்துருக்காங்க யானையை, 40 யானையை. அந்த 40 யானைக்கு பாகனுக்கு சாப்பாடு, அந்த 40 யானைக்கு யானை கட்டி தீனி போட முடியுமாங்க? அப்படி வளர்ந்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இந்த அவுலியாக்கள் என்பதை நீங்கள் மறக்காமல். அச்சா, அவர் இருந்தவர்களும் அவர் ஆட்சிக்கு இந்த முகமது கவாலியர் ரஜியல் மௌலா தாலா அன்னு அவர்கள் இந்த உலகத்தை துறந்து விடுகின்றார்கள். அக்பர் பாதுஷா நின்று தர்கா கட்டார். இன்னைக்கு இருக்கு, நீங்க போய் பார்க்கலாம். குவாலியர்ல இறங்கி ரயில் அடியிலேருந்து 3 கிலோமீட்டர் 2.5 கிலோமீட்டர்ல அவங்க தர்கா இருக்குது. அது யார் கட்டினா? அக்பர் பாட்ஷா கட்டிட்டு அங்கே உள்ள காதிக்கும் டிஎஸ்பிக்கும் உத்தரவு போடுறார். என்னுடைய பீரமுர்ஷ தர்கா அது என்ன உத்தரவு போடுறாரு அப்படியே படிக்கிறேன் பாருங்க. सैयद कासिम अली और अली खान को जब शहर ग्वालियर के किलेदारी और कोतवाली के लिए मुतयन किया तो शाही हुक्म हुआ कि जुमेरात को खाजी शहर के हमरा लेकर रोज़े मुनव्वर जनाब सुल्तानुल मुर्शदीन बुरहानुल मुहक्किकीन गौसुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हाजी हमीदुद्दीन मोहम्मद गौसुस सकलैन ग्वालियरी खुद्दस सिर्रुल अजीज पर एतिकाद से हाजिर हो. एक जुमेरात के रात को भी जाना, जाकर कौन कौन है?
खाजी साहब जाना, ये कोतवाल जाना, हाजिर हों और मुराकिब रहें और शाही सल्तनत के क़याम के लिए हजरत की दरगाह में दुआ करें, शीरी हलवा तैयार कर रखें और सुबह ही सुबह तकसीम करें और फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं। ये खिदमत तुम्हारी और खाजी शहर ग्वालियर के सिपुर्द की जाती है। இதெல்லாம் ஒப்படைக்கிறேன். அக்பர் பாஷாவுடைய ஆர்டருங்க. அக்பர் பனாமால இருக்குது, எத்தனாவது பேஜ் எத்தனாவது இதில் இருக்குன்னு சொல்லி போடுறாங்க. செய்யணும் कि रोजे की खिदमत में कोई कोताही और खराबी वाक़े हो तो तुमको खाजी शहर को तब्दील कर दिया जाएगा. खाजावतலேருந்து எடுத்துட்டு வேண்டாங்க. ஃபாத்தியா ஜாக்க பரோ இன்னைக்கு கேட்குறாங்க ஃபாத்தியா ஹைக்கி நைக்கின்னுட்டு. ஃபாத்தியா ஓதலைன்னா खाजिया இல்லை. இன்னைக்கு ஆலிப்லா நினச்சிட்டான் ஃபாத்தியா पढ़दाल तो खाजी मौलवी नहीं बोल डालेंगे कि उल्टा जमाना कैसा आया देखो को तब्दील करके संगीन सजा दी जाएगी, தண்டனை கொடுக்கப்படும். நீட்டா போகுது. பஹரால் இது இந்த இந்த வடக்கு பாட்ஷாக்களோட முடிச்சிருவோம். இப்போ எங்கெங்க பாக்கி இருக்கு? மதீனா ஷெரீஃப், बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, दिल्ली, ग्वालियर तक आको होगा. अब इधर आको ख़त्म करेंगे. कहाँ आना? तमिलनाडु. तमिलनाडु आने से पहले कहाँ जाना? कर्नाटका, श्रीरंगपट्टनम. कौन है? हैदर अली. हैदर अली कितने आशिक थे मालूम क्या औलिया के? उनके ज़िंदगी में उनके बारे में अली जनाब अम्मा पले उन लोगों के मशाइख साहब नसब नामा हाजी सैयद अब्दुल वहाब शुत्तारी अल क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली किताब लिखे हैं. उसमें हैदर अली हज़रत अम्मा पाले मशाइख अताउल्लाह शुत्तारी के पास बैयत फेंका नहीं क्या? बैयत. अब वैसा बैयत है सगोत मराठों के 5 दस्ते सवार 500 सवार आपका ताक़ुब कर रहे थे. 500 பேர் மராட்டியர்களுக்கும் ஹைதர் அலிக்கும் போர் நடக்குது. அதில் இவருடைய நிலையிலேயே பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டு ஹைதர் அலி மாட்டிக்கிறார். அந்த 500 பேர் ராஜா மாட்டிக்கிட்டாருன்னு சொல்லி வளர்ச்சிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல. இவர் அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக முன்னேறார். அப்படி முன்னேறும் பொழுது 500 பேர் 500 सवार का ताक़ुब कर रहे थे. उस पर नवाब मरहूम के आगे एक गार था. அங்கே போனால் அந்தாண்ட மலை, பின்னாடி போனால் யார்? இவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கணும். இவர்களை கைது செய்து விடுவார்கள் அரசரை. பக்கத்தில் ஆறு. நல்ல சூழ்நிலையை கவனிச்சுக்கோங்க. அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஆளுங்க? யா அல்லாஹ் புகார் தேக்குங்க. அல்லாஹ் உத்தரக்காக மதத் கரங்காச்சு. குதிரத்து காதிரில் குதிரத்து, அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. வசீலே के साथ गदक मदद करेंगे. तो हैदर अली क्या करते हैं? என்ன செய்கிறாங்க? அவங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்த பொழுது அவங்க என்ன செய்றாங்க? தன்னுடைய ஷேக் ஆகிய और पड़ा जान के लाले पड़ गए. मराठों के सवार ने पीछे ताक़ुब किया. उस 500 मुश्किल हुआ. आप बेइख्तियार हजरत अताउल्लाह शाह को पुकार उठे. தன்னுடைய முர்ஷித் ஆகிய அத்தாவுல்லாஹ் ஷுத்தாரியை கூவி அழைத்தார்கள். இது இப்படியே வைங்க. அத்தாவுல்லாஹ் ஷுத்தாரி தன்னுடைய இடத்திலே அங்கிருந்து எத்தனையோ 100 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அவங்க அமர்ந்திருக்காங்க. அமர்ந்திருந்து தங்கள் முரீதுகளுடன் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது திடீரென்று வெளியே கிளம்பி போகிறார்கள். பிறகு அந்த விடத்தை விட்டு வெளியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லியபடி தன்னுடைய ஆஸ்தினை தட்டி கொண்டு வந்து உட்காருகிறார்கள். அப்படியே ஆஸ்தி நனைஞ்சிருக்கு. இது இங்கே நடக்குது. அந்த காலத்தில் செல்லா சைக்கிள் கூட கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் முடிஞ்சு போய் யார் கேட்கறது? நீங்க ஏன் அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு வந்தீங்க? வெளியே போய் நின்னோன்னா தண்ணி ஏன் கையில் ஒட்டி இருந்துச்சு? இதில் இருக்கு. நீங்க கேட்கலாம் சந்தேகத்தை, என்ன கேட்க முடியாது. அப்புறம் தான் ஹைதர் அலி 2, 3 நாள் 10 நாள் கிளம்பு. हुजूर अगर आप नहीं आते तो मैं नहीं बचता. அப்போ சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க? आगे निकलो. इख्तियार हजरत अताउल्लाह को पुकार उठे. आपने गार पर उस पर हजरत मौसूफ का चेहरे पुनर्वर देखा. அங்கே போகிறாங்க. பின்னாடி அந்த ஃபௌஜு 500 பேர் துரத்திட்டு வர்றாங்க. இந்த பக்கம் மலை, நடுவில் ஆறு. அந்த மலையை தாண்டி ஆற்றை தாண்டி அவருடைய பீரோ முர்ஷத், அரசனுடைய முர்ஷத், அரசருக்கும் மௌலியாக்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பாருங்கள். ஆட்சி நடத்திய அதிகாரத்தை
போலே ஹைதர் லகா சலாங், ஒரே வார்த்தை தான். அந்த குதிரையோடு அவர்கள் குதித்த போது அதை தாண்டி தன் கையாலே எடுத்து இந்த பக்கம் வைத்து விட்டு வந்தவர்கள் அத்தாவுல்லா ஷுத்தாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா என்பது பதியப்பட்டிருக்கின்றது. பார்த்துக்கிட்டீங்களா ஹைதர் அலியோடையது? அது மட்டுமல்ல, ஹைதர் அலிக்கும் இன்னொரு தடவை தோல்வி ஏற்படக்கூடிய நிலை. அந்த மாதிரி நிலையில் த சோர்ட் ஆஃப் டிப்பு சுல்தான் சீரியல் பார்த்துருப்பீங்களே. हमारे आदमियों को सास भी कभी बहू थी, इधर भी उधर आया उधर भी इधर गया, அதெல்லாம் எல்லாம் பார்க்கலாம் நேரம் இருக்கும். இந்த சல்தனத்தை குதாதாத் சர்ட் ஆஃப் டிப்பு சுல்தானோ உமர் முக்தாரோ பார்க்கறதுலாம் நேரம் இருக்காது. பஹரால் அது வேண்டாம், நமக்கு என்னத்துக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லை, ஆலிமோட சப்ஜெக்ட். இந்த சல்தனத்தை குதாதாத் மஹமூத் கான் மஹமூத் எழுதியது. இதை வைத்துத்தான் சோட் ஆஃப் டிப்பு சுல்தான் தயாரிக்கப்பட்டது. அதில் ஹைதர் அலியை பற்றி வரும் பொழுது இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல தோல்வி ஏற்படும் நிலை ஏற்படும் பொழுது அவர் அங்கிருந்து தப்பித்து வருகிறார். வந்து எங்கே வர்றார் தெரியுமா? श्रीरंगपट्टन। नवाब हैदर अली ने देखा कि खिदमत पलट चुकी है, फौज मुंतशिर हो चुकी है, सरवर फौज किसी का पता नहीं और आप अकेले रह गए हैं। वहीं की धुएं की कसरत से क़यामत की हंगामा था, किसी को मिलना दुश्वार था, तो तने तन्ना फरार हुए और जब तक श्रीरंगपट्टन पहुंच न गए दम नहीं लिया। श्रीरंगपट्टन पहुंचकर खादर वली के दरगाह में ठहरे। அரசர்கள் எங்கே போகிறாங்க? खादर वली के दरगाह में जाकर ठहरे। खड़े को क्या करे वहाँ? नीट இருக்குது, அதோட முடிச்சுக்குவோம். दुआ करे या खादर, मैं वसीला अल्लाह का, अल्लाह ए पाक परवरदिगार, मैं वसीला चाहता हूँ इस खादर वली का। मेरा बेटा जंग में फंसा हुआ है, मेरा किला सामने नजर आ रहा है, मैं आपके दरगाह में आ चुका हूँ। जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं किले में दाखिल नहीं होगा। இது காலையில நடக்குது. அசர் தொழுகைக்கு அவர் வந்துறாருங்க டிப்பு சுல்தான். அதுதான் அரசர்களும் மௌலியாக்களும் அவர்கள் மீது நம்பியிருக்கின்ற நம்பிக்கைகள். அடுத்தது முடிவுக்கு வருவோம். இப்போ கர்நாடகம் வரலும் வந்தாச்சு, அடுத்தது தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யாருங்க இருக்கா? ஹதரத் காதர் வலி காதிரி கஞ்சேஸ்வாய் கஞ்சு பக்ஷ் நாகூரி. இது என் கையிலே. அவர்களை பற்றி நிறைய சொல்லணும். ஒவ்வொரு வழியை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றாலும் குறைந்தது ஒரு ஆண்டு சொல்லலாம் அவர்களை பற்றி. அவர்கள் யார், எங்கிருந்து வந்தார்கள், அவருடைய மத நல்லிணக்கம் எப்படி, மக்களை எப்படி அனுசரித்தார்கள், சூஃபியத்தை எப்படி போதித்தார்கள், மக்களுக்கு அவர்களால் என்னென்ன பயன்கள் ஏற்பட்டன, இஸ்லாத்திற்கு அவர்கள் எப்படி முன்னேற்றினார்கள், இப்பொழுது முன்னேற்றம் என்று சொல்லி பின்னேற்றுகிறார்களே, இதை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக அவர்களுக்கு நாம் காட்ட முடியும். அப்போது காதர் வலி காதிரி கஞ்சேஸ்வாய் கஞ்சு பக்ஷ் நாகூரி வந்த பொழுது அவருடைய என்னிடத்திலே இருக்கின்ற நூலின் பெயர் தமிழகத்து தர்காக்கள். யார் எழுதினது? ஆனந்த வீடனில் பல ஆண்டு காலம் சப் எடிட்டராக இருந்த ஜேஎம் சாலி எழுதினார்கள். அவர்களுக்கு இந்த ஏத்திகாத் என்று சொல்லக்கூடிய கொள்கை கோட்பாடுகளின் நம்பிக்கை, கையில் சிறந்த கை எது? இடது கையா வலது கையா? நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் காதர் வலி காதிரி கஞ்சேஸ்வாய் கஞ்சு பக்ஷ் நாகூரி அவர்கள் இங்கு தஞ்சைக்கு வந்திருந்த பொழுது அச்சித்தப்ப நாயக்கர் ஆட்சி காலம். தஞ்சை சோழ மண்டலத்தை யார் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்? அச்சித்தப்ப நாயக்கர். அவருக்கு என்ன ஆகிட்டது? உடல் சரியில்லாமல் ரொம்ப வியாதியாக கிடக்கிறார், நடக்க முடியாத நிலை. பல வைத்தியங்கள் செய்து கூட அவர்களால் அதிலிருந்து மீள முடியவில்லை. அப்பொழுதுதான் காதர் வலி காதிரி கஞ்சேஸ்வாய் கஞ்சு பக்ஷ் நாகூரி என்ற மகான் வந்ததை கேள்வியுற்று தன்னுடைய தான் செல்ல முடியாத காரணத்தால் மந்திரிமார்களை அனுப்பி அவரிடம் சொல்லுகின்றான், இந்த மாதிரி நான் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறேன், பல ஆண்டுகளாக என்னால் இதிலிருந்து மீள முடியவில்லை, எனக்கு இந்த தொல்லையிலிருந்து ஒன்று மீட்சி வேண்டும், இல்லை மரணம் வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது சொல்லுகின்றார்கள், அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய ஏக இறைவனிடத்திலே என்றும் எப்பொழுதும் தேர் ஹை அந்தேர் நஹி, துவா கேளுங்கள், ஆசி பெறுங்கள், தன்னுடைய அருள்வாக்கை கொள்ளுங்கள், அவனிடம் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள், அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை, பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள்,
பொக்கிஷத்தை மூடுவதில்லை. இல்லை என்ற சொல்லு மனம் இல்லாதவன் ஏழை மீதும் எளியர் மீதும் அன்பு கொள்பவன். நாயகம் போதித்தார்கள். இது அல்லவா சுஃபிசம், இது அல்லவா சமாதானம், இது அல்லவா சகோதரத்துவம், இது அல்லவா நமக்கு எடுத்துக்காட்ட வேண்டியது, சகோதர சமயத்தாருக்கு சொல்ல வேண்டியது. சொன்னார்கள், ஒன்றுமில்லை, அரசனிடம் சொல்லுங்கள், உங்கள் அரசவையிலேயே உங்கள் படை வீரர்களிலேயே உங்களுடைய கோட்டையை நன்கு தெரிந்த இருவரை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள். நீட்டாருக்குன்னா சுருக்கமாக சொல்கிறேன். முஸ்லிம் அரசர்கள் மட்டுமல்ல, அதை விட தாண்டி சகோதர சமய இந்து அரசர்கள் கூட அவுலியாக்களிடம் நேசத்தை அள்ளி கொட்டி அதற்காக ஆபாதியை பெற்றுக்கொண்டார்கள், அரசாட்சியை தனதாக்கி கொண்டார்கள். அவர் சொன்னார்கள், இருவரை என்னிடம் தாருங்கள், உங்களுடைய கோட்டையின் மூளை முடுக்கு இந்த இடுக்கு அத்தனையும் தெரிந்தவர்கள் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அதே போல் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்கள். நாகூர் நாயகம் அரசர் தர்பாருக்கெல்லாம் போகாதவர்கள், எந்த நிலையிலும் எந்த நிலத்திலும் எந்த பேருக்கும் எந்த பணத்துக்கும் எந்த நிலைக்கும் சமரசம் செய்து கொள்ளாதவர்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்கள் இருவரையும் நான் ஒப்படைக்கிறேன் நம்பி, நீங்கள் இந்த கோட்டையின் அந்த மூளைக்கு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அங்கு செல்வீர்களேயானால் ஒரு புறா இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் அரசனின் மீது எவ்வளவு அன்பு நேசம் வைத்திருக்கிறீர்கள், அவருடைய நிலையை பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா, அந்த வியாதியின் நிலைதான் அந்த புறாக்கு இருக்கும். அந்த புறாவுக்கு ஏதாவது ஆனால் உங்கள் அரசருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும். உஸ்கா நாமி பை ஜாது, செய்வினை சேஷ்டை கோளாறுங்கிறார்களே, அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை வாழை இழையில் வைத்து எடுத்து வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். அவுலியாக்களுக்கு அரசருக்கு என்ன தொடர்பு என்று கேட்குறீங்களே, அப்துல் காதருக்கு அமாவாசைக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? அமாவாசை வந்தால் தாங்க அப்துல் காதர் புற பார்க்க முடியும். அமாவாசை வரலன்னா புறம் எங்கே வரப்போகுது? अम्मास पाड़वा आया था चांदरा तांगे इन्हें पूछता फिरा फिरा का भाई मैं इंसान को मिलाने आया भाई, इस्लाम लड़ाना आया क्या? इंसान से मोहब्बत करो, जानों को चाहो. வாடிய கொடியை கண்ட போதெல்லாம் வாடினார் வள்ளலார் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அதைவிட நேசமாக கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் நம் மார்க்கம். அந்த வள்ளலார் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நம் மார்க்கம் காதர்வழி நாயகம் பாஷா நாயகம் சொன்னார்கள். அந்த இலையில் வைத்து அந்த புறாவை கொண்டு வர சொன்னார்கள். ஜாது இருக்குதா, செய்வனி இருக்குதா, இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை இல்லையா, யார் செஞ்சாங்க, இது குர்ஆன்ல ஆயத்து இருக்கா, விளக்கம் இருக்கான்னு அவுலியாக்கள் காட்டுகின்றார்கள். ஆதாரபூர்வமாக செயல்பாட்டின் மூலமாக அந்த புறாவை கொண்டு வந்து வைத்த பொழுது அதற்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இடுப்பு ஏற்பட்டாலும் அரசனுக்கு அந்த வலி தாங்க முடியாமல் துடித்தார் அரசர். அப்பொழுது சொன்னார்கள், அது வந்து வைத்தவுடன் ஜால் ஹக் வதஹகல் பாத்தில் இன்னல் பாத்தில கான ஸஹூகா அலா நியத்தி கைரி யா ஷேக் அப்துல் காதர் ஜீலானி என்று சொல்லி பந்திஷ் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை எடுத்து பாதுகாப்பு கொடுத்து சொன்னார்கள், அந்த புறாவின் தலையை தடவி பாருங்கள் என்றார்கள். துடித்துடித்து போனார் அரசர். லேசாக எடுத்து தடவி பார்த்தபோது குண்டூசி குத்திய நிலையில் அந்த புறா படுக்க வைத்திருந்தது. அதை எடுக்க சொன்னார்கள். எடுக்கப்பட்டவுடன் வரலாறு சாட்சி சொல்லுகின்றது, அரசன் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து விட்டார் என்ற வரலாறு பதியப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் 2 ரெக்கைகளுக்கு மத்தியிலும் கைகளை உடுக்கி விடக்கூடிய அரசனை பாண்டு மரணத்துக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய நிலையில் கொண்டு போய்விட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே அந்த 2 குண்டூசிகளையும் காலில் 2 புறாக்களில் இருந்த குண்டூசிகளையும் எடுத்து சுஸ்தமாக்கிய வரலாறு அரசருக்கும் மௌலியாக்களுக்கும் ஜாதி மத இன நிற பேதங்களை கலந்து மார்க்க ஆச்சரியங்களை கடந்து ஏழை பணக்காரர் என்ற வித்தியாசங்களை துறந்து அவுலியாக்களின் அல்லாஹ்வின் அருளை இறக்கிக் கொண்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வளர்த்தெடுத்தவர்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. யாரோ எவரோ எங்கோ எதற்கோ எப்படியோ எப்போதோ வந்து உங்களிடம் சொன்னார்கள் என்று சொல்லி वैसा बोलेंगे कतना फातिया दिलाना नहीं कतना मन्नत मानना नहीं कतना टोपी पहनना इस्लाम में नहीं कतना எங்களிடம் ஏன் வந்து கேட்கிறீர்கள்? 1400 ஆண்டுகளாக உங்கள் பாட்டன் உங்கள் தந்தை உங்கள் பாட்டன் உங்கள் பூட்டன் தொப்பி போடாமலா தொழுதார்கள்? உங்கள் நெஞ்சிலே கை வைத்து சொல்லுங்கள். அதற்கு ஹதீஸ் வேண்டுமா, தலீல் வேண்டுமா? பாத்தியா தர்காவுக்கு போறதுக்கு நீங்க கட்டினீங்களா, உங்க அப்பா கட்டிக்கிட்டாரா, நான் கட்டிக்கிட்டேனா, எங்க அப்பா கட்டிக்கிட்டாங்களா? தாகூர் அவுலியாவோட 400 ஆண்டு வரலாற்று தர்காவை இந்த ரஹமத்துல்லா ஷா சிஷ்தியுல் காதிர் தர்கா என்றிலிருந்து இங்கே இருக்கிறது. இதை வந்து கேட்கிறீர்கள் தர்காவுக்கு போகலாமா போகக்கூடாதா என்று.
அப்ப 1400 ஆண்டுகளாக இருக்கின்ற அத்தனை தர்காக்களுக்கு அத்தனை உலமா பெருமக்களும் செல்கின்றார்கள். அரசன் செல்கின்றார், ஆண்டி செல்கின்றார், பகீர் செல்கின்றார், பாமரர் செல்கின்றார், அத்தனை ஏழை எளியவர்கள் அத்தனை பேரும் செல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு குர்ஆன் தெரியவில்லை, அவர்களுக்கு ஹதீஸ் தெரியவில்லை, அவருக்கு புகாரி தெரியவில்லை, அவர்களுக்கு முஸ்லிம் தெரியவில்லை, இப்னு மாஜா தெரியவில்லை, அபூதாவூத் தெரியவில்லை, ஷரியத் தெரியவில்லை, இமாம் அபூ ஹனீஃபாவுக்கு தெரியாது, இமாம் ஷாஃபிக்கு தெரியாது, இமாம் அஹ்மத் பின் ஹம்பலுக்கு தெரியாது, இமாம் மாலிகிக்கு தெரியாது, ஆலா ஹஜ்ரத்துக்கு தெரியாது. ஆனா नंगे नाच चलाने वाले टीवी में बोलने वाले को मसला मालूम है. किससे बोलते हो, किसकी बात पर तुम चलते हो? ईमान तुम्हारी सलामत रहना है. आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज आलिम भी है जाहिल का लिबादा ओढ़े. ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना, பத்திரமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே அந்த அரசர் அச்சுத்தப்ப நாயக்கர் அதிலிருந்து மீண்டு வருகிறார் என்ற வரலாறு ஆனந்த விடனில் வெளிவரும். அதில் ஜேஎம் சாலி எடிட்டர், சப் எடிட்டராக இருந்தவங்க இப்போ சிங்கப்பூரில் பத்திரிக்கை நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க எழுதியிருக்காங்க. நான் முடிவுரைக்கு வருகிறேன். ஆகவே இந்த முடிவுரையில் கடைசியில் பாப்பா ஒரு தர்காங்க. பாப்பா ஒரு தர்கா எத்தனை இருக்குது தெரியுமா? நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போடுவீங்க. பாப்பா ஒரு ஹாஜா அலாவுத்தீன் சிஷ்தி ரஜியல் மௌலா தாலான்னு 14 இடங்களில் அடங்கியிருக்கிறார். எத்தனை இடங்கள்ல? 14 இடம். 1957 எழுதினது ஆதாரப்பூர்வமாக இருக்குது. ஆகவே அந்த 14 இடத்துல எப்படி அடங்கினார், என்ன செய்தார், எந்தெந்த அரசர் அவருக்கு என்னென்ன செய்தார் என்பது தமிழில் இருக்கிறது. நேரம் போதவில்லை காரணத்தால் மிக அதிகமாக உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டதால் நம் முடிவுரைக்கு வருவோம். என்ன முடிவுரை? வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த நம்ம சேலம் மாவட்ட தர்கா ஒருங்கிணைப்பு பேரவை தலைவரும் இந்த தர்காவுக்காக இருக்கிற ஷேக் ஹஜரத் அவர்களும் எல்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்ன கொண்டாந்து நிப்பாட்டாங்க, நல்ல ஆலிம் சாபை சொல்லி நிப்பாட்ட வைக்கணும். அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்கணும். நமக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் தெரியாது. தமிழ் में भी बराबर बोलना आता नहीं, उर्दू में भी बराबर बोलना आता नहीं. उर्दू बोला तो गाड़ी गिरेगा, बैल पड़ेगी का अल्लाह मदीज हमारा उर्दू. क्या भाई, माड़ा कली में वेतल रखा हूँ, गनर में बैल पड़ेगा, तू कोंब पकड़ में बाल पकड़ता हूँ, उठाए तू क्या जिसा तू का वेलिया दल दलेंगे कहना. वैसी उर्दू हमारी. इस वास्ते न इधर के रहे न उधर के रहे. बहरहाल என்ன என்று கேட்டால், இவ்வளோ பேசுறீங்க என்னதான் அதில் அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால், பாமரர்கள் மட்டுமல்ல அவுலியாக்களிடம் சென்று பிச்சைக்காக கையேந்தி நிற்பவர்கள் அவுலியாக்கள் கூட தர்பாரில் ஆலா ஹஜ்ரத் உயிரோடு இருந்த போதுங்க பெரிய பெரியவங்க வந்து நிற்பாங்க. இவங்க முஃப்தி ஆசம் இருக்கும்போது ஜனாதிபதி போய் நின்னாருங்க, வெளியே வந்து பார்க்கல. போயிட்டு பாருங்க, அந்த இருக்காங்களே அவங்கள்ட்ட வரலாறு எடுத்து பாருங்க. இப்பொழுது சமீபத்தில் வந்தது. அவுலியாக்கள் என்றால் அரசர்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள். அந்த அவுலியாக்களிடம் அரசர்கள் தான் அடிமை புயல் நிற்பார்கள். அவர்களுக்கு ஏதாச்சும் கம்மி உண்டா? அரசர் இருக்குது, ஆட்சி இருக்குது, அதிகாரம் இருக்குது, பணபலம் இருக்குது, படைபலம் இருக்குது, மக்கள் இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் இங்கே போய் நிற்கிறார்கள். அவுலியாக்களிடம் இறைநேச செல்வர்களிடம் நிற்கிறார்கள். எதுவரை அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நடந்தார்களோ அதுவரை இஸ்லாமிய ஆட்சி, அதிகாரம், நன்மை, நேர்மை, நல்லவைகள். கேரளா முஸ்லியாரெலாம் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த சப்ஜெக்டே நான் தொடலை. சேரன்மா பெருமாள், தாஜுத்தீனா வந்த வரலாறு, அந்த பார்த்து வந்த நின்ற நிலைகள், இவைகள் எல்லாம் இருந்தது. ஆகவே நாம் சொல்ல வந்த இந்த தர்காவின், இந்த கொடியேற்றத்தின், இந்த ஹஜ்ரத்தின் தர்காவில் இருந்து நாம் சொல்ல வருவது, பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல அரசர்களும் அவுலியாக்களை கொண்டாடினார்கள். அதை கொண்டு அவர்கள் நல்லதை பெற்றுக்கொண்டார்கள். நாமும் அந்த அவுலியாக்களை கொண்டாடினால் அந்த அவுலியாக்களின் உருசுகளை, அந்த அவுலியாக்களின் ஜியாரத்துகளை, அந்த அவுலியாக்களுக்கு பணிவிடைகளை நம் ஷரிய சட்டம் 4 இமாம்களும் நமக்கு எதை சொல்லி தந்திருக்கின்றார்களோ அதன் முறைப்படி ஷரியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தரீகத்திலே தரிப்பட்டு அவருடைய சன்னிதானங்களில் நாம் போனால் அந்த பரக்கத்தை இந்த துனியாவிலும் நம்முடைய கபரிலும் நாளை மஹ்ஷர் மைதானத்திலும் அதை நம் முர்ஷிதுமார்களின் பொருட்டால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலை என்ற காரணத்தால். ஆகவே இந்த தாங்கள் எல்லாம் வெகு தொலைவிலிருந்து வந்து நம் इस्लामिया सहोदर सहोदरीகள் தாய்மார்கள் हमारी माँ बहनें दूर दूर से आए हैं, उनसे हमारी गुजारिश ये है कि देवबंदी तबलीगी अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, खासिम नानतवी, इस्लियास कांदलवी, जमात इस्लाम मर्दूदी அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்றைய உச்சந்தலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வஹாபிகளும் எத்தான் செய்தாலும் நீங்கள் அவுலியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது. அவர்களை இஷ்கோ முஹப்பத்திலிருந்து நீங்கள் வந்துவிடக்கூடாது. நம்முடைய முன்னோர்களும் மூதாதையர்களும் அதை கொண்டு தான்
பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை உங்களிடம் சொல்லி இப்பொழுது சலாத்தோ சலாம் துவா ஓதும். நான் சொன்ன இந்த பேச்சிலே எதுவும் குற்றம் குறைந்தால் இந்த சிறியவனை ஒன்றும் அறியாதவன் என்று மன்னித்து விட வேண்டும் என்று உங்களிடம் மிகவும் பணிவாகவும் தாழ்மையாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அல்லாஹ் அல்லாஹ். देखो मेरे साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छपरा दल से दुआ की। अच्छा अच्छा अल्लाह अल्लाह जिक्र करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा दुआ. சேலம் மாவட்டம் ஹான்காய ரப்பானியா ட்ரஸ்டின் சார்பாக ஹான்கா ரப்பானியாவுடைய தலைவர் சாஹிப் அவர்கள் இந்த பொன்னாடையை அணிவிக்க சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், உலமாயே அஹ்லே சுன்னத். சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் தர்காக்களுடைய பொருட்காட்சி அங்கே கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருக்க சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்காக்களுடைய புகைப்படங்கள், அதை பார்த்துவிட்டு செல்லுமாறும். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக செயலாலும் பொருளாலும் உடலாலும் உழைப்பு தந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நன்றி என்று சொல்லி இந்த இனிய விழாவினை நிறைவு செய்கிறோம். வாஹிர் தாவனா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.